ఎంతమందికి అప్పుల నుండి బయటికి రావాలనుంది? How many of you want to come out of your financial crisis? మీకు అప్పుల నుండి, బాధల నుండి బయటికి రావాలని మీరు ఇష్టపడుతున్నారు అనంటే, If you want to come out of your financial crisis, if you want to come out of your grief and sorrow, మీ ప్రాచీన జీవితం నుండి బయటికి రావాలి. then you need to come out of your old characters, your old sinful nature. నీ ఓల్డ్ నేచర్, ప్రాచీన జీవితం వెళ్ళిపోతేనే నీకు క్రొత్త లైఫ్ రావడము, నీ ఫ్యూచర్‌లో కూడా సమాధానకరమైనది నువ్వు చూడగలుగుతావు. And this is possible only when you let go of your old character, old sinful nature, and you will also escape from the traps or the calamities that's going to come upon. మరి ఎన్ని సంవత్సరాలైనా అదే బలహీనతలో ఉన్నారు అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? And what is the reasons, or what are the reasons that you are still caught up with your old sinful nature? నువ్వు ఎప్పుడు వేసుకోవాల్సిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, దేవుడి దృష్టిలో నేను ఎలా ఉన్నాను? మనుషుల దృష్టిలో ఫస్ట్ పక్కన పెట్టి, దేవుడి దృష్టిలో ఎలా ఉన్నావో ఒక్కసారి నిన్ను పరీక్షించుకో. You have to always examine how you are in the sight of God, not in the sight of man. నువ్వు ఈ విధంగా ఆలోచించే మనస్తత్వం నీకుంటే దేవుడు ఎప్పుడు నీతో ఉంటారు. ఉన్నారా లేదా అని కూడా నువ్వు గ్రహించగలుగుతావు. God will always be with you if you have this kind of mindset that what God is thinking about you and not necessarily what man is thinking. Then you'll also able to know that God is there with you. కదా, అంటే ఇక్కడ మీరు హెడ్డింగ్ అన్నది మీరు చూసారు. నేను చేసిన ద్రోహమేమి, అపరాధమేమి? What is my betrayal? What is my trespass? Or what is my sin? అందరూ వేస్తారు క్వశ్చన్స్. Everybody asks questions. నేను ఏం చేశానని అని వేయరా? Will you not ask questions to people? What did I do? What is my sin? Why are you yelling at me? నేను మంచి చేశాను కదా, మీరు ఎందుకు నన్ను రాళ్ళతో కొడుతున్నారు? నేను ఏం చేశానని మీరు నన్ను రాళ్ళతో కొడుతున్నారు? To which sin have I done that you are throwing me with the stones? The Lord was asking. కానీ ఎగ్జాక్ట్ ట్రూత్ ఏంటి? But what is the exact truth? దేవుడి చేత పంపబడిన వాడు అనేది నిజం. It is true that Jesus was sent by God. వాళ్ళు అడిగిన దానికి అవును మీరన్నట్టే అని చెప్పడం నిజమే. Yes, what were questions the Pharisees had asked, Jesus had said, yes, indeed, whatever you said. కానీ వాళ్ళ దృష్టిలో ఏంటి? But according to them, what did they perceive? దైవ కుమారుడిని చెప్పుకును నువ్వు దైవ దూషణ చేస్తున్నావు కాబట్టి నువ్వు మరణానికి పాత్రుడు అనేసారు. అది వాళ్ళ దృష్టిలో. మరి దేవుడి దృష్టిలో? And they told, you are blaspheming, claiming yourself to be the Son of God, and they were willing to throw stones at Jesus Christ. But not according to their purview. What did God say about Jesus? మరి రాళ్ళు పెట్టి కొడుతున్నారు. And they were quick to take stones and throw at Jesus. చేశానని మీరు నన్ను రాళ్ళతో కొడుతున్నారు. What did I do that you're throwing stones at me? That's what Jesus asked. కదా, అంత ధైర్యంగా అడిగారంటే ఒక్క పాపం గాని, ఒక తప్పు గాని, ఒక దోషం గాని, ఒక మచ్చ గాని, ఒక డాగు గాని లేదు. There was no sin, no transgressions, no spot, no blemish. Nothing can be found in, or no fault can be found in Jesus Christ. నేనేం చేశానని అనంటే నీ మీద 10 మంది వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారు. But when it comes to you, when you say, what did I do that you're talking to me, 10 people can come and gather witnesses against you. దానికి ఏమంటారు? And what do you say for that? వాటి గురించి కాదు, దీని గురించి మాట్లాడు. And then you will immediately justify, no, don't talk about that. You talk about this particular thing, you would say, by covering up or justifying. నువ్వు పాతవి చేసుకుంటూ వెళ్తున్నావంటే అది వాళ్ళ మైండ్ లో పడిపోయింది. అంటే నీలో మార్పు అన్నది వాళ్ళు చూడలేకపోయారు, నువ్వు చూపించలేకపోయినావు. You are not able to see, you are not able to show the transformation that existed in you, and people also were not able to see you transforming according to Christ. That's the reason they come and ask you. We are not able to see, you are still the same old person. నన్ను ఎందుకు తరుముతున్నారు? Why are you pursuing me? Why are you chasing me? ఎవరంటున్నారు ఈ మాట? Who is saying this? యాకోబు. Jacob. ఇక్కడ యాకోబు నన్ను ఎందుకు తరుముతున్నారు అని అన్నాడు. And Jacob was asking, why are you pursuing me? కదా, దాని వెనకాల చాలా ఉంటుందండి. There's a lot of things behind that statement. యాకోబు నన్ను ఎందుకు తరుముతున్నారు అని అన్నప్పుడు అతను చేసిన మంచి కార్యాలన్నీ ముందు పెట్టగలుగుతాడు. అతను ఏ పాపము చేయలేదని, ఏ తప్పు చేయలేదని ముందు పెట్టగలుగుతాడు. Jacob was boldly able to make that statement, why are you pursuing me or why are you chasing me? Because he could not find even a single fault in him. So he was boldly asking this question. అన్ని ముందు పెట్టగలుగుతారు. Yes, he can విధంగా ఉండాలి. That's how your character ought to be, that people should not find fault with you. కార్యారంభము, కార్యాంతము. That means the beginning and the end. తీయండి జోబ్ 5th chapter 19 నుండి చదువమ్మా. Verse 19 onwards. యోబు 5వ అధ్యాయము 19వ వచనం నుండి. Job chapter 5 verse 19 onwards.
6 బాధలలో నుండి ఆయన నిన్ను విడిపించెను. 7 బాధలు కలిగినను నీకు ఏ కీడును తగలదు. క్షామకాలమున మరణము నుండి, యుద్ధమున ఖడ్గబలము నుండి ఆయన నిన్ను తప్పించును. నెక్స్ట్ నోటి మాటల చేత కలుగు నొప్పి నీకు తగలకుండా ఆయన నిన్ను చాటు చేయును ప్రళయము వచ్చినను నీవు దానికి భయపడవు. పొలములోని రాళ్లతో నీవు నిబంధన చేసుకొని యుందువు. అడవి మృగములు నీతో సమ్మతిగా నుండును. ప్రళయమును క్షామమును వచ్చినప్పుడు నీవు వాటిని నిర్లక్ష్యము చెయ్యదువు. అడవి మృగములకు నీవు ఏ మాత్రమును భయపడవు. నెక్స్ట్ నీ డేరా క్షేమ నివాసమని నీకు తెలిసియుండును. నీ ఇంటి వస్తువులను నీవు లెక్క చూడగా ఏదియూ పోయి ఉండదు. మరియు నీ సంతానము విస్తారమగుననియు నీ కుటుంబీకులు భూమి మీద పచ్చిక వలె విస్తరించుదురనియు నీకు తెలియను. వాటి కాలమున ధాన్యపు పనులు ఇల్లు చేరునట్లు పూర్ణ వయసు గలవాడవై నీవు సమాధికి చేరెదవు. ఈ విధంగా ఉండాలనే మీరు ఎవ్వరితోనూ యుద్ధం చేయక్కర్లా, ఎవ్వరితోనూ గొడవ పెట్టుకోని అవసరం లేదు. కానీ నీకు సమాధానం దొరుకుతుంది, నీకు సంతోషం దొరుకుతుంది. ఒకరు నిన్ను మాట్లాడినా ఆ మాటల వలన దెబ్బ కూడా నీకు తగలదు అని చెప్పి ప్రతి సంవత్సరము వాగ్దానం ఇచ్చుకుంటూ నేర్పించుకుంటూ వస్తున్నాం. Every year you are being given a prophetic promise. You don't have to pick up a fight with anybody, quarrel with anybody. You don't have to even fight with the sword or the famine or the war, because you'll be safe from all slander and then no destruction will come upon you. ఆ నిజమైన పశ్చాత్తాపం అన్నది నీకు ఉండటం వలన ఇవి నీ జీవితంలో జరిగాయి. And you'll be safe because you are then my covenant, and you'll be safe. These things will come upon you in a good way. జరిగిన తర్వాత ఏమైంది? What happened after these things took place when you were not there? మర్చిపోయారు. దేనితో ఎండ్ చేసావు? What did you end it with finally? తీయండి. Proverbs 6 chapter 16వ వచనం 16 to 19. సామెతలు 6వ అధ్యాయము 16వ వచనం నుండి. Proverbs chapter 6 verse 16 onwards. యెహోవాకు అసహ్యములైనవి 6 కలవు, 7 ఆయనకు హేయములు. అవేవనగా ఏమనగా అహంకార దృష్టియు, కళ్ళలాడు నాలుకయు, నిరపరాధులను చంపు చేతులను, దుర్యోచనలు యోచించు హృదయమును, కీడు చేయుటకు త్వరపడి పరుగులెత్తు పాదములను, లేని వాటిని పలుకు అబద్ధ సాక్షియు. ఏంటి లేని వాటిని పలుకు అబద్ధ సాక్షియు? A false witness who pours out lies. అన్నదమ్ములలో జగడములు పుట్టించువాడును. A person who sows discord in the family. అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఉన్నారు, ఓకేనా? ఒకవేళ వాళ్ళ తండ్రి నువ్వు గొప్పవారు అవుతావు, నువ్వు గొప్పదాని అవుతావు, నీ పిల్లలు ఆశీర్వదించబడతారు, నువ్వు గొప్పగా దేవుడు వాడబడతాడు, నువ్వు ఎక్కువగా విస్తరిస్తావు, నీ తరాలు ఆశీర్వదించబడతారని వాళ్ళ నాన్న ఆశీర్వదిస్తే వీళ్ళకి ఆశీర్వాదం దొరుకుతుందా? The point is, these kind of people, if their biological father would have blessed, that you will be blessed, you'll be doing good, will the person really be blessed? With a person with this negative character? ఎక్కడైనా ఉండు, You be wherever you are. ఏ స్థలంలోనైనా ఉండు, You can be in any place. ఇటువంటివి దేవుడికి అసహ్యమైన ఆ కార్యాలు ఏదైతే ఇష్టం ఉండదో, అబద్ధాలు, మ్యానిపులేషన్, కళ్ళల్లాడు నాలుక అంటే మ్యానిపులేట్ చేసే, ఇలా మ్యానిపులేట్ చేస్తూనే ఇక్కడ మాటలు అక్కడ మాటలు ఇక్కడ చెప్పి గొడవలు పెట్టేస్తుంటారు. God doesn't like people who have this gossip, they're slandering, they twist the words, and then they ensure that there is a discord that is sown between two people. ఇక్కడ నీకు నేర్పించేది అందరూ యూనిటీగా ఉండాలి. Behold how good and pleasant it is to dwell in unity. That's what God desires. దేవుడు ఒక్కడే, God is ఆత్మ one, ఒక్కడే, Spirit is one, ప్రభువు ఒక్కడే. and the Lord is one. కాబట్టి మీరందరూ ఒక్కరుగా ఉండాలి. ఒకే మనస్తత్వము, ఒకే ఆలోచన కలిగి ఉండటము దేవుడికి ఇష్టము. Therefore you all need to be one body, one mind, and one thought. That's what God loves. మరి ఇట్లాగా నీ దేవుడు నేర్పించుకుంటూ వస్తుంటే నువ్వు అలాగ గొడవలు పెట్టుకుంటూ వెళ్తున్నావు కదా. God has taught you in the right way, but you on the contrary are picking up fights and quarrels and misunderstanding. ఇటువంటి ప్రవర్తన కూడా మీ మీద ఉండొద్దు, ఏ ఆశీర్వాదము ఆపొద్దు. This kind of behavior pattern should not be there inside you on your life, and don't be the reason for stopping the blessing upon you. ఇన్ని సంవత్సరాలు నువ్వు పుట్టినప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు దేవుణ్ణి తెలుసుకున్న తర్వాత నీకు వాక్యము నీ ముందుకు వచ్చినా, నీకు అర్థమైనా అర్థం కాకపోయినా కూడా వాక్యము దాని పని అది చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. Whether you like it or not, whether you know the word of God or not, the word of God accomplishes the things for which it has been sent for. అంతే.
మీకు ఆశీర్వాదము అంటే మీరు ఆశీర్వాదమునకు వారసులవటానికి మిమ్మల్ని పిలిచాము కాబట్టి కీడుకి ప్రతి కీడు అయినను దూషణకు ప్రతి దూషణ అయినను చేయక దీవించుడు అని వాక్యం చెప్తుంది. 1 Peter 3:9 very distinctively says, not returning evil for evil or insult for insult, but on the contrary, blessings, because you have been called to this to inherit blessings. మరి యాకోబుకి 12 మంది సంతానము. Jacob had 12 children. మరి చివరికి ఏమని పిలిచినాడు అక్కడ? But what did he call on each and one of them? ఒకసారి జెనసిస్ 49:1 వెళ్ళండి. మనము దేవుడిలో ఉన్నాము అని అంటే నువ్వు ఏ విధంగా ఎంటర్ అయ్యావో అలాగే నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. When you say you are in the Lord, as you entered, put the first step in the Lord, that's how you need to continue your journey. నీ నడక మారకూడదు. Your path should not change, your నువ్వు direction should ఎలా not change. వెళ్తున్నావో అలాగే వెళ్ళాలి. You should walk in the same way and the same path. ఏ విధంగా నువ్వు నమ్మిన దేవుడు ఇష్టపూర్వకంగా ప్రేమతో మీ కొరకు సమర్పించుకున్నారో అదే విధంగా నువ్వు సమర్పించుకోవాలి. The way the Lord Jesus Christ and God the Father wholeheartedly sacrificed and came for you, you also need to offer wholeheartedly your life to God. Righteous offering of love. Righteous offering of love. మీరు చెప్తున్నారు కదా ఆయన ఎంతో ప్రేమతో నా కొరకు ఆయన శిలువ మరణం చెందారన్నప్పుడు మరి అదే ప్రేమతో నీ బలహీనత నాకు ఇవ్వగలిగవా? You're saying God loved you so much. In the same way, are you able to wholeheartedly with your love able to give off your weaknesses to God? నువ్వు నా దగ్గర భయభక్తులతో ఉన్నావని నాకు తెలుసు, యథార్థంగా ఉన్నావని నాకు తెలుసు, అయినా నీ మీద నేను ఒక తప్పు మోపవలసి ఉన్నది. Like what was mentioned in the book of Revelations, yes, I know you have the fear of God, I know you're doing good, but still I have one thing against you. ఎందుకు అనకూడదు కదా? God should not రక్తం say, వచ్చింది, కడిగేసింది, నేను పవిత్రపరిచింది, బయటకు తీసుకొచ్చేసింది. you say the blood has come, you have been washed, you have been cleansed, and you are free forever. Then why that particular point is mentioned in Revelation నీ that I have మీద one thing ఒక against తప్పు you? మోపవలసి ఉంది. I have one thing against you. Why was it mentioned in the Revelation? దేవుడికి ఏది ఇష్టము లేదు, దేవుడికి ఎలా ఉండటం ఇష్టము, దేవుడికి ఏమి కావాలి అన్నది నువ్వు తెలుసుకున్నావంటే ఒక్క తప్పు కూడా లేకుండా కావాలి. If you know what are the requirements of God, what is He pleased with, what does He dislike, you will lead a life without a single fault or blemish or mistake in your life. ఏ తప్పు లేకుండా కావాలి. మరి ఎందుకన్నారు? ఒక తప్పు మోపవలసి ఉంది, ఒక తప్పు మోపవలసి ఉంది, ఒక తప్పు మోపవలసి ఉంది. మారు మనసు పొందుకున్నావా? సరే, లేకపోతే నీ మధ్య నుండి దీపస్తంభాన్ని తీసివేస్తాడు. You should not have even a single fault, mistake or sin in you. That's the reason it's mentioned that I have one thing against you. If you repent, it is good. Otherwise, I will take away the lampstand from you. అనకూడదు కదా? It shouldn't have been told if you have been totally cleansed. యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిలువ మరణం చెందినారు. Jesus Christ died on the cross. దేవుడు సాక్రిఫైస్ చేయడానికి వచ్చాడు. ఆయన పవిత్రమైన గొర్రె పిల్లలాగా వచ్చారు. ఆయన రక్తం చిందించారు. The people use jargons telling that Jesus Christ came in the form of lamb, He shed His blood upon the cross, He came it for me. ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వెళ్తుంటే ఆ గొర్రె పిల్ల వచ్చి ఏమంటది నీ దగ్గరికి వచ్చి? When you say these kind of words, what will the Lamb of God come to you and ask? ఎలాగ రక్తము నిన్ను కడిగి పవిత్రత చేసిందని అడుగుతుంది. The Lamb of God will come and ask you, how do you think the blood of Jesus Christ has washed you and cleansed you from all your filth? ఒక తప్పు మోపవలసి ఉన్నదే. Because I have something against you, you ఒక still have తప్పు one. మోపవలసి ఉన్నదే. Because there is one fault still in you, one sin in you. ఒక్క తప్పు కూడా నీలో ఉండటానికి వీల్లేదు. Not a single fault or mistakes or sin or trespass should be in you. నీలో ఉండొద్దు. అలాగని నీ నోట్లో నుండి ఇలా నేను ఉండలేనేమో, నేను చెయ్యలేనేమో, నేను మాట ఇవ్వలేనేమో, మాట ఇస్తే కీపప్ చేయలేనేమో అని అంటున్నావు అని అంటే నువ్వు ఎవరు నమ్ముతున్నావు? But if you say, I'm not able to dwell righteously, I'm still caught up with so many weaknesses, then whom are you depending upon? Where are you going? దేవుని మూలముగా పుట్టినవాడు పాపము చేయుడని ఎరుగుదుము. He who is born of God will not sin. And we know ఆయన this. బీజము అతనిలో ఉంది కాబట్టి దుష్టుడు ముట్టడు. And since the seed of God is there in that person, the evil person will not touch him. దుష్టుడు ముట్టడు అని అంటే దుష్టుడు పలికే మాటలు ఎందుకు మాట్లాడాలి? నీ వల్ల అవ్వదు. దుష్టుడు పని ఏంటంటే నువ్వు నిలబడలేవు, నువ్వు దేవుళ్ళు ఉండలేవు, నువ్వు మాట ఇచ్చి కీపప్ చేయలేవు, ఈ లోకంలో నువ్వు ఉన్నావు.
వాడు పలికే మాటలు ఇవి. వాడి మాటలు నమ్ముతున్నారే గానీ, నువ్వు ఇంత మంచిగా మారు, ఇంత మంచిగా లైఫ్ లీడ్ చేయి, నువ్వు అబద్ధం చెప్పక, నువ్వు మంచిగా ప్రవర్తించు. మంచి అంటే దానికి అర్థము రాబోయే ప్రమాదాల నుండి నిన్ను నువ్వు జాగ్రత్త పెట్టుకొనుట అని అర్థం. When it comes అదే మంచి. అదే చెడు, ప్రమాదాల మీద ప్రమాదాలే. When it comes to good, it's like escaping from the wrath or the calamity that's going to come. If it is evil, evil will be pursuing in your life. Now, when God said that the evil one will not come and touch you, why are you speaking the words of the evil one or telling, I cannot lead a holy life, I'm still facing difficulties, I don't think I'm not able to make it, I'm repeating the same mistakes, when all the words of the evil one you are speaking? మనుషుల దృష్టిలో యాకోబు మోసగాడు. In the sight of the world, they saw Jacob as a deceiver. దేవుడి దృష్టిలో But in the sight of God, ఇశ్రాయేలు. but he is called as Israel. అదే మీకు నేర్పిస్తుంది. That's why I'm teaching you. దేవుడి దృష్టిలో నీ పేరేమి? What is your name in the sight of God? తండ్రి వచ్చి నీతో మాట్లాడినప్పుడు మిమ్మల్ని ఏమన్నా నా కుడివైపున ఉన్నవారు లారా అని పిలవాలి. God the Father should look at you and says, you who are there at the right hand of my అది side. నీ సాక్ష్యము. That should be a testimony that you should be on the right hand. చాలు. ఒక్క సాక్ష్యం ఒక మనిషి జీవితంలో ఇంకొక మనిషి జీవితంలో నీ సాక్ష్యం కార్యం చేసిందంటే ఆ సాక్ష్యం ఏడు సముద్రాలు తిరుగుతుంది. If your testimony has worked into another person's life to be positive, that testimony will travel 7 seas. యాకోబు యొక్క కుమారులు 12 మంది కుమారులు వాళ్ళ జీవితాంతము ఏ విధంగా ప్రవర్తించి ఉన్నారో, ఏ విధంగా లైఫ్ లీడ్ చేశారో అదే వారికి చివరిలో అంతంలో జరగబోయే సంగతులు వాళ్ళ నాయన చెప్పడం జరిగింది. And Jacob was able to call his 12 children and tell the way children led their lives from the beginning till they were living. The father was able to pronounce a blessing accordingly. Genesis 49 verse 1. ఆది కాండము 49వ అధ్యాయము మొదటి వచనం. జెనసిస్ అందరూ తీసి చదవండి. I want every one of you to open your respective Bibles and read. Genesis 49 verse 1 onwards. యాకోబు తన కుమారులను పిలిపించి ఇట్లనెను, మీరు కూడి రండి, అంత్య దినములలో మీకు సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియజేసేదను. ఇస్సాకు ఆశీర్వదించాడంటే ఇస్సాకు అబ్రాహాము యొక్క నిబంధనలో ఉంటూ తండ్రి అడుగు జాడల్లో తండ్రి అడుగు జాడల్లో నడుచుకుంటూ వెళ్ళాడు కాబట్టే వాళ్ళ నాయన ఎక్కడెక్కడ నుయ్యులు తవ్వాడో తెలియదు కానీ అతని తండ్రి యొక్క నిబంధన సరైన స్థలంలోని ఆ నుయ్యి తవ్వడము, నీరు బయటికి రావడం అన్నది జరిగింది. Isaac was following the footsteps of his father absolutely. Whatever the father did, so did the son did. That's the reason even when Abraham died and Isaac didn't know where the wells were, he was able to know where the wells were and he was able to dig and get water out of it. అలాగే నువ్వు కూడా అదే నిబంధనలో ఉన్నావు అంటే నువ్వు ఏ స్థలానికి వెళ్ళినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఏ పని చెయ్యాలనుకున్నా తప్పక నువ్వు వర్ధిల్లుతావు. Likewise, you being blessed, wherever you go, whatever you do, you will be blessed. నీలో ఉన్న నిబంధన నీతో రాంగ్ స్టెప్స్ వేయనివ్వదు. The covenant that is there with you from God will not allow you to take wrong steps. It will not go నీలో wrong ఉన్న things. నిబంధన నిన్ను దేవునికి దూరం చేయదు. The covenant that you have made with God or God has made with you will not make you go far away from God. ఆ నిబంధనలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఏది రాంగ్ స్టెప్ తీసుకోవు. ఆ నిబంధనలో ఉన్నప్పుడు నీ ఓన్ డిసిషన్స్ నువ్వు తీసుకోలేవు. When the covenant is there inside you, you will not take wrong decisions. You will not go in the wrong way. అందుకే ఇస్సాకు ఆశీర్వదించినప్పుడు యాకోబు గొప్పగా ఆశీర్వదించబడ్డాడు. That's the reason when Isaac was blessed, so likewise Jacob also was blessed. చూడటానికి ఎలా కనిపించింది? But what did the people see Jacob as? వాళ్ళ అన్నకన్నా ముందుగా వెళ్ళి ఆహారం అంతా తెచ్చి, వాళ్ళ అన్నకు ఒళ్ళంతా కూడా జుట్టు ఉంటుంది, దానికి తగ్గట్టు తోలు వేసుకొని అక్కడ ఉండి చూడటానికి ఏసావుయే వచ్చాడు అన్నట్టుగానే అక్కడ క్రియేట్ చేయడం అనేది జరిగింది. But this is what people say. He is a supplanter. He goes dressed up like his brother, putting on the hair of an animal because Esau had a lot of hair. He went and got the food to Isaac and he was cheating. That's what people think. నువ్వు నాకు మొక్కుకున్నా, నువ్వు నాకు మాట ఇచ్చిన రెండు ఒకటే. Whether you bow down or whether you give me a word, both are same.
నువ్వు మాట ఇచ్చినప్పుడు అది నువ్వు జరిగించలేదు అనుకో, నేనే జరిగించుకుంటాను, కానీ అది నీకు పాపం అవుతుంది. If you give a word to God and if you don't abide by it, if you don't do it, God will do it on your behalf, but that will be considered as a sin on your life. కదా. ఇప్పుడు నువ్వు యాకోబు దగ్గరికి వెళ్ళి మాట ఇచ్చావు, జ్యేష్ఠత్వాన్ని అమ్ముకున్నావు. You went and sold your birthright. నువ్వు అమ్ముకుంది మీ అన్నకు కాదు, నాకు. You have not sold your birthright to Jacob, but you have sold your birthright. అందరూ జ్ఞాపకం తెచ్చుకోండి, ఎన్నిసార్లు మాట ఇచ్చి ఉంటారు. How many times you have given a word? అందరూ మాట ఇస్తారో మర్చిపోతారు. Esau sold his birthright to Jacob. Likewise, many people have given word. You ఆ have given word మాటను to me. మాత్రం నేను జరిగించుకుంటా, అది నీకు పాపం అవుతుంది. But I have been doing things on your behalf, but it will be considered as a sin because you did not keep up that word. ఏసావుకి పాపమయ్యింది, యాకోబు ఆశీర్వదించబడ్డాడు. It became a sin to Esau, but Jacob was blessed. చూడటానికి మోసగాడు, But it appears to the world that he has cheated. He's been a deceiver. అందుకని నీ పేరు ఇశ్రాయేలు అని చెప్పి పెట్టడం That's the జరిగింది. reason God renamed Jacob as Israel. అతనిలో ద్వేషం లేదు, పగ లేదు, ప్రతీకారం లేదు, మోసం లేదు, ఏమీ లేదు. There is no cheating, no default, nothing wrong behavior was found in Jacob. ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు సంభవించబో సంగతుల గురించి చెప్తున్నప్పుడు, ఓకేనా, సెకండ్ వర్స్ చూడండి ఇప్పుడు. వర్స్ 2 రెండవ వచనం. యాకోబు కుమారులారా, ఉమ్, కూడవచ్చి ఆలకించుడి, ఉమ్, మీ తండ్రి అయిన ఇశ్రాయేలు మాట వినుడి. ఉమ్. అంటే నా మాట మీరు వినండి. Gather together and hear, O sons of Jacob, and listen to Israel. your జరగబోయే father. సంగతులు మీకు చెప్పబోతున్నా. అలాగే నెంబర్స్ 24:14 చూడండి ఒకసారి. నెంబర్స్ 24 వర్స్ 14. సంఖ్యాకాండము 24వ అధ్యాయము 14వ వచనం. ఉమ్, చిత్తగించుము, నేను నా జనుల యొద్దకు వెళ్ళుచున్నాను. ఉమ్, అయితే కడపటి దినములలో ఈ జనులు నీ జనులకేమి చెయ్యుదురో అది నీకు విశదపరిచెదను రమ్మని చెప్పి ఉమ్, ఉపమాన రీతిగా ఇట్లా నేను ఉమ్, బెయేరు కుమారుడైన బిలాముకు వచ్చిన దేవోక్తి, ఉమ్. కన్నులు తెరిచిన వానికి వచ్చిన దేవోక్తి, అది కన్నులు తెరిచిన వానికి వచ్చిన దేవోక్తి. అంటే ప్రతి వాళ్ళకి ఏంటంటే చివరి దినాల్లో ఏమి జరగబోతున్నదో, ఏమి సంభవించబోతుందో నేను నీకు చెప్తాను. The Lord is going to tell what's going to come upon every person in the future. కదా. 17th వర్స్. 17వ వచనం. ఆయనను చూచుచున్నాను గాని ఉమ్, ప్రస్తుతమున ఉన్నట్టు కాదు, ఉమ్, ఆయనను చూచుచున్నాను గాని ఉమ్, సమీపమున ఉన్నట్టు కాదు. ఉమ్, నక్షత్రము యాకోబులో ఉదయించును, ఉమ్, రాజదండము ఇశ్రాయేలు నుండి లేచును, ఉమ్, అది మోయాబు ప్రాంతములను కొట్టును, ఉమ్. కలహ వీరుల అందరినీ నాశనము చేయును. 19th. 19వ వచనం. యాకోబు సంతానము ఏలిక పుట్టును, ఉమ్. అతడు పట్టణంలోని శేషమును నశింపజేయును. నెక్స్ట్. మరియు అతడు అమాలేయుకుల వైపు చూచి చూచి ఉపమాన రీతిగా ఇట్లా నేను ఉమ్, అమాలేకు అన్ని జనములకు మొదలు, వాని అంతము నిత్య నాశనమే. 23rd వర్స్. 23వ వచనం. మరియు అతడు ఉపమాన రీతిగా, అయ్యో, దేవుడు ఇట్లు చేయుచున్నప్పుడు ఎవడు బ్రతుకును? అంతే. చివరి దినాల్లో ఏమి జరగబోతున్నాయి అన్న విషయాలు వచ్చినప్పుడు ఆ విషయంలో జాగ్రత్త పడకపోతే దేవుడు జరిగించేది జరిగించుకుంటూ వెళ్తారు. దాని నుండి తప్పించుకునే మార్గము మీకు అనుగ్రహించబడుతుంది. If you neglect the warnings and the instructions that come from God, God will definitely accomplish whatever He has told. And whatever if you are neglecting, it will come upon you too. అంటే ప్రతి ప్రవక్త కూడా జరగబోయే, అంటే ఇంకా అది రాలేదు, ఆరంభం ఇంకా, అంత్య దినాలు ఇంకా రాలేదు. The final days or the end days is yet to start. చూడండి ఒక్కసారి మీరు హీబ్రూ 10:24 and 25 చూడండి. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయము 24-25 వచనంలో. ఎందుకంటే అది పాత నిబంధన అన్నారు కదా. Because people say you're quoting Old Testament. Let's see from the New Testament. Hebrews chapter 10 verses 24 and 25. ఉమ్, కొందరు మానుకొనుచున్నట్టుగా సమాజంగా కూడటు మానక ఉమ్. ఒకరి ఒకడు హెచ్చరించుచు ఆ దినము సమీపించుట మీరు చూచిన కొలది మరీ ఎక్కువగా అలాగు చేయుచు ఉమ్, ప్రేమ చూపుటకును సత్కార్యములు చేయుటకును ఒకరికొకడు పురికొల్పవలనని ఆలోచింతము. ఇది గొడవలు పడడానికి, బయటకు తోసేయడానికి, ఇంకొకరిని నాశనం చేయడానికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయకూడదు. ఒకరినొకరు బుద్ధి చెప్పుకుంటూ
రెబ్యూక్ చేసుకుంటూ ఇది తప్పు, ఇది నమ్మొద్దు, ఇది మనకు తెలియదు అని చెప్పి ఒకరినొకరు ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ వస్తేనే ఆ అంత్య దినాలలో జరగబోయేవి ఏది కూడా నీ మీద రాకుండా ఉంటుంది. Therefore, you should not neglect anything that comes as a warning from God. Instead, you need to encourage one another and work towards what God has told. Then you will escape from the day that is drawing near. అలాగే హీబ్రూ 1:2 చూడండి. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 2వ వచనం. హీబ్రూస్ చాప్టర్ 1:2. ఆ దినముల అంతమందు కుమారుని ద్వారా మనతో మాట్లాడెను. ఆయన ఆ కుమారుని సమస్తమునకును వారసునిగా నియమించెను. ఆయన ద్వారా ప్రపంచములను నిర్మించెను. అంతే. కుమారుడు వచ్చి నీతో మాట్లాడుతున్నారు అని అంటే ఇంకా అదొక్కటే, ఇంకొక మార్గం లేదు, దాని మీద సందేహించేది లేదు, దాని గురించి 4-5 వాక్యాలు ఎత్తి చూపించడానికి కూడా లేదు. ఎందుకంటే మీలో ఏ పాపము ఏ తప్పు లేనప్పుడు నువ్వు తీసి మాట్లాడే శక్తి నీకు అనుగ్రహించబడుతుంది. When the Son of Man is coming and speaking directly to you, you don't have to waver in your doubt or your faith, because he spoke very clearly. You don't have to take counsel and ask some other people what is it your opinion, because when God spoke, he speaks the right things. అందుకే ప్రవక్తల గ్రంథంలో రాయబడినవి మీ మీదకి రాకుండా జాగ్రత్త పడండి అని చెప్పినాడు. That's the reason it's mentioned in the book of Acts. See to that what is mentioned in the book of the prophets will not come upon you. చూడండి, జెర్మియా 23:20. జెర్మియా 23:20. ఇర్మియా 23వ అధ్యాయము 20వ వచనము. తన కార్యమును సఫలపరచు వరకును తన హృదయ ఆలోచనలు నెరవేర్చు వరకును యెహోవా కోపము చల్లారదు. అంత్య దినములలో ఈ సంగతిని మీరు బాగుగా గ్రహించుదురు. అది మీ పని ఏంటంటే దేవుడితో సమాధాన పడటము, దేవుడికి కోపము రాకుండా చూసుకునే బాధ్యత మీది అని అర్థం అక్కడ. It is your responsibility so that God's is not provoked with anger, and it's your job to reconcile with God. దేవుడి దృష్టిలో ఎలా ఉందో చూడకుండా నీ దృష్టిలో ఎలా ఉందో చూసుకుంటూ వెళ్తున్నామంటే దేవుడికి కోపమే మరి. But if you go according to your own thoughts and ideologies, in fact you have the reason to provoke God to anger. అలా కాదు ఇలా కాదు అన్నప్పుడు ఇశ్రాయేలు జనాంగం కూడా అలాగు కాదు అన్నప్పుడు సమూయేలు ఏమన్నాడు? When you also say it's not like that, I didn't mean that, I don't into that, what did Samuel say when Saul came and told us it's not like that? మీరు ఎందుకు దేవుణ్ణి మీరు విసర్జిస్తున్నారు అని పలుకుతాడు. Why are you forsaking the living God? Why are you rejecting him? That's what Samuel said. సమూయేలుతో ఏమని చెప్పాము? But what was told to Samuel? సమూయేలు వాళ్ళు విడిచిపెట్టింది నిన్ను కాదు నాయనా నన్ను. And immediately the Lord was telling to Samuel, they have not forsaken you, they have forsaken me. నువ్వు తప్పు చేసావు అని ఒకరు చెప్పండి, ఇంకా అంత తప్పే. If somebody comes and tells you are at fault, it's good for you to admit it and say yes. ఒకవేళ ఏ తప్పు లేదు, అది నీకు సంబంధం లేదు అన్నప్పుడు నువ్వు అక్కడికి వచ్చి ముందు పెట్టి మాట్లాడుకోవచ్చు. But if there is no fault of yours, you can boldly come and tell, look, this is what has happened. కానీ నేను ఎందుకు చేశానంటే అని చెప్పుకోవద్దు. But you cannot come and justify and say the reason why I did this was, you cannot say that. 2 Timothy 3:1. 2 తిమోతి 3వ అధ్యాయము 1వ వచనం. 2 తిమోతి చాప్టర్ 3:1. అంత్య దినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచ్చునని తెలుసుకొనుము. మీ లాజికల్ మైండ్ కదా, నాకేమి అవ్వదు, నాకేమి రాదు కాదు, ఈ పదాలు ఎవ్వరూ మాట్లాడకూడదు. But know this, in the last days the perilous times is coming. You cannot say no, nothing will happen to me, I'm absolutely all right. How do you know? నీకెలా తెలుసు? How do you know? మీకు వాక్యం వచ్చినప్పుడు ఓ అంత్య దినాల్లో ఇలాంటివి రాబోతున్నాయా, నేను జాగ్రత్తగా ఉండాలి. You should rather say, I need to be very careful because the days are going to be perilous times. This is how you ought to think, isn't it? ఇలా ఆలోచించాలి. కానీ మనుషులు నాకేం అవ్వదు, ఏమవ్వదు అంటే మరి రోగాలు ఎక్కడి నుండి వస్తుంది, అప్పుల బాధ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? But you will say nothing will come upon me, means, and what about the finances crisis? What about the health issues? What about the pressure? What about the disappointment or whatever is happening? 1 Timothy 4:1. 1 తిమోతి 4వ అధ్యాయము 1వ వచనం. 1 తిమోతి చాప్టర్ 4:1. అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబద్ధికుల వేషధారణ వలన మోసపరచు ఆత్మల యందును దెయ్యముల బోధ యందును లక్ష్యముంచి విశ్వాస భ్రష్టులగుదరని ఆత్మ తేటగా చెప్పుచున్నాడు. ఇది అంటే అబద్ధ ప్రవక్తలు
క్రీస్తు రక్తం చెందించారు, నువ్వు ఏ పాపం చేసినా ఆ పాపం అంతా కడిగిపోతుందని చెప్పుకుంటూ వెళ్తారు కానీ ఒక మనిషిని బాగు చేయడానికి చూడరు. సమయాన్ని బట్టి వాళ్ళని బోధించి వెళ్ళిపోతుంటారు. The false Christ, the priests or the pastors will say the last days you can definitely claim the blood of Jesus Christ. No matter what you're sinning, you'll be cleansed from all your sins. They are time conscious. They ensure that they don't talk about the నువ్వు ఎంతమంది అయినా ఉండని, కొన్ని వేల మంది అయినా ఉన్నా కూడా వారిలో నువ్వు చెప్పే బోధ వాళ్ళందరినీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగితే ఎన్ని కుటుంబాలని కాపాడుకోవచ్చు, ఎన్ని కుటుంబాల సంతోషాన్ని సమాధానం నింపవచ్చు. వింటారు వెళ్ళిపోతున్నారు, ఇంట్లో గొడవలు, వింటారు వెళ్ళిపోతున్నారు, మోసపోతున్నారు, వింటున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు, గొడవలు పెట్టుకుంటున్నారు. ఇవే జరుగుతున్నాయి అనంటే కార్యాంతానికి నువ్వు ఏం నేర్పిస్తున్నావు? What are you teaching in the beginning and what's going to come upon them? Because they're hearing your sermon, but when they go back to their respective houses, they pick up fights, quarrels, and their life is the same. కదా, ఇప్పుడు చూడండి Romans 1:17 and 18. Romans chapter 1 verses 17 and 18. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 17-18 వచనములు. ఎందుకనినా నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలముగా జీవించునని రాయబడిన ప్రకారము. అది మరి ఎందుకు ఉంది కదా, మరి ఇక్కడ నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలముగా జీవించునని. విశ్వాసము అనంటే ఏమిటి? What is the meaning of వినుట వలన విశ్వాసం కలుగును కాదు. It's not just hearing. By hearing you get faith. No, that's వాక్యం not, ఉంది. it is there. వినుట వలన విశ్వాసం కలుగునని వాక్యం ఉంది It is there mentioned that by hearing you will get the faith. కదా. Faith comes ఫస్ట్ నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది, ఆయన ఏ పాపము చేయకుండా నన్ను విడిపించడానికి వచ్చారన్నది చూసావా, అది నువ్వు తెలుసుకుంటే అప్పుడు వినుట వలన నీకు విశ్వాసం కలుగుతుంది. If you believe that he came and you should lead a life which is holy and acceptable, by that you will have faith and you'll be just. కదా, ఆయన ఏ పాపము చేయలేదు, నేను పాపం చేశాను, యేసు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో అని చెప్పాడు అని అంటే అతనిలో విశ్వాసం ఉంది. విశ్వాసం ఉన్న వాళ్ళే తన తప్పుని చూపించుకోగలుగుతారు, ఎదుటి వాళ్ళ తప్పులు కాదు. The person who has faith will only wanting to see his own mistakes, not finding fault at others. That's what the thief on the cross said. He has not committed any sin, but I have committed sin. That's what he was boldly పాత confessing. నిబంధనలో ఉంది, ఎదుటి వారిని తప్పులు చూపించడము అని అంటే, ఎదుటి వారి తప్పులు చూపించడం అంటే వాళ్ళకి చాలా ఇష్టమని ఉంది. People delight in showing and finding fault at others. ఎవరు వాళ్ళు? Who are these people? వాళ్ళలో వాక్యం ఉండదు, They don't have the word inside వాళ్ళ them. జీవితాలు బాగోవు, Their lives is not కానీ transformed. మిగతా వారి తప్పులు చూపించడం వాళ్ళకి ఇష్టం. But they- దాని గురించి But they're మాట్లాడుతున్నారు very good in finding the fault at others. కదా. అలాగే నెక్స్ట్ చదవండి. ఎందుకనినా నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలముగా జీవించదని వ్రాయబడిన ప్రకారము విశ్వాస మూలముగా అంతకంతకు విశ్వాసము కలుగునట్లు దేవుని నీతి దాని యందు బయలుపరచబడుచున్నది. దేవుని నీతి బయలుపరచబడుతుంది అంటే, నేను ఈ పాపం చేశాను కాబట్టి ఈ శిక్ష కరెక్టే, ఆయన ఏ పాపము చేయలేదు అని అన్నాడు చూసారా, అక్కడే దేవుని నీతి బయలుపరచబడింది కాబట్టి క్రీస్తు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో అని చెప్పగలిగాడు. The righteousness of God was revealed in the case of the thief on the cross, because he said he did not commit any sin, but I have committed sins and I deserve to be punished. That's the reason he looked into Jesus and said, Jesus, please remember me while you're in paradise. ఎందుకంటే అతని హృదయంలో వేషధారణ లేదు, Because there was no hypocrisy inside ఇలా him. చెప్తే ఇంప్రెస్ చేయొచ్చు కదా అన్నది లేదు. He did not want to flatter. It was not flattering, ఇలా or ఫ్లాటర్ చేస్తే నన్ను తీసుకెళ్తారు కదా అని ఆ ఉద్దేశం లేదు he అతనికి. didn't have an intention that by flattering he will make it to paradise. ఇప్పుడు దాకా చేసింది నేను పాపమే, అందుకే ఈ శిక్ష కరెక్ట్ అని అన్నాడు. He acknowledged telling that all the punishment that's come upon me is because of what ఆయన I've పాపం done. చేశాడు And he said Jesus has not committed any sin. అని చెప్పడం జరిగిందంటే అతనిలో విశ్వాసం ఉంది. This means that he has faith. ఈ రోజు అతని గురించి కూడా అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారంటే దేవుని యొక్క నీతి అతని మీద నుండి బయలుపరచబడుతుంది. When people are talking about him even now, means God has revealed through him his ఇంకొక దొంగ కూడా righteousness. ఉన్నాడు. There was another thief యేసు too. నిన్ను నువ్వు కాపాడుకు, నన్ను కాపాడు. He was mocking at Jesus and said, you cannot save yourself. Come వీళ్ళెవరు and save me. తెలుసా? Who are these people? వాళ్ళ పాపాలు అలాగే ఉంటాయి. Their sins will be retained, వాళ్ళు చేసింది పాపం అన్నది చెప్పుకుంటాం కూడా వాళ్ళకి ఈగో, and they have ego and pride to disclose their sins. కానీ ఆయన నన్ను కాపాడాలి. But they wanted Jesus to save them. ఆ ఇద్దరు మనుషులు నీకు ఈ రోజు Now చూపించబోయే, I'm going to show about this two category of people అలాంటి today. మనస్తత్వం ఉన్న వాళ్ళనే చూపించబోయే I'm going to show you about the two different kinds of people. కదా. All the అందులో mindsets. ఒక పర్సన్ పశ్చాత్తాప పట్టడం వలన వాళ్ళు ప్రీస్ట్ లోకి ఎంటర్ అవడం అన్నది జరిగింది. One person, because of his true repentance, entered into priesthood. నేను వాక్యంలో నుండి మాట్లాడుతున్నాను I'm showing you from the word of God. కదా. 18th verse చూడండి. 18వ వచనం. దుర్నీతి చేత సత్యమును అడ్డగించు మనుషుల యొక్క
సమస్త భక్తిహీన మీదను దుర్నీతి మీదను దేవుని కోపము పరలోకము నుండి బయలుపరచబడుచున్నది. అంతే. నీతిమంతులు లేరు, ఎవ్వరూ లేరు అని ఏ మనిషి నోట్లో నుండి ఉంటుందో ఆ మనిషి మీద దేవుని ఉగ్రత ఉంటుంది. నువ్వు అండర్లైన్ చేసుకో. You can mark it for sure. The wrath of God will come upon every person who says there is no one righteous and no one can lead a righteous life. అంటే నీతిమంతులు లేడు, ఒక్కడు లేడు అంటే దానికి అర్థము అతని బారిలో దుర్నీతి ఉంది, అసత్యం ఉంది, సత్యానికి అడ్డపడుతూనే ఉంటారు వాళ్ళు. When somebody says there can be no righteous person, it is impossible. That means ungodliness, unrighteousness is there in that person, ప్రార్థన and they want to చేస్తారు. suppress the truth in all unrighteousness. But they pray, ప్రార్థన చేస్తారు, but they're good prayers. దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు అంటారు. They'll say God is speaking to నీతిమంతులు me, లేరు, ఎవరు లేరు but అని at the అంటారు. same time they'll say there can be none, no one వాళ్ళ righteous. పాపం గురించి మాట్లాడరు. They will not highlight their sins. మీ పాపాలని జ్ఞాపకం చేసుకోనని దేవుడు చెప్పారు కదా అని ఆ వాక్యం తీస్తారు. అది ఎలా రిలేట్ అవుద్ది? They will say remember your sins. మరి అదే వాక్యం చెప్తుంది నీ పాపాలన్నీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటాను అని. But the same word says God will remember all నువ్వు your sins. నిజంగా పశ్చాత్తాపడితే అబ్రహాముతోనూ యాకోబుతోనూ ఇస్సాకుతోనూ చేసిన నిబంధనని జ్ఞాపకం చేసుకుని నిన్ను క్షమిస్తానని కూడా ఉంది మరి. And the word of God says God will remember the covenant that he made with Abraham, Isaac and Jacob if you realize, repent and come out of your sinful నువ్వు nature. భక్తిహీనంగా ఉంటావు, నీ సొంత ఆలోచనతో ఉంటూ నీతిమంతులు లేరు, ఎవరు లేరు అని చెప్పుకుంటూ తిరుగుతూ దేవుడు మాట్లాడాడు అని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళడం అంటే అది భ్రష్టత్వం కాదు, అది దేవుడు కోపమే నీ మీద ఉంది. అందుకనే నీకు ఆశీర్వాదం The రావాలి. wrath of God will definitely come upon you because you say there is no one righteous and you lead an ungodly life, and then you will say all sorts of wrong things. ఇన్ని సంవత్సరాలు వాక్యము నేర్చుకున్నాను అన్న భ్రమలో ఉన్నారా, లేకపోతే వాక్యం తెలుసునా తెలియదా? Are you so caught up in deception that you are thinking that you are hearing the word of God, or you are hearing the word of God and you really do not know? ఎలా పరీక్షించుకోగలుగుతావు? How can you examine and test yourself? ఎవరైనా నిన్ను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు త్వరగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్నావా, లేకపోతే వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పి పంపించే అంత ఆ స్థాయిలో నువ్వు ఉన్నావా లేదా? Are you getting easily influenced if somebody is coming and sharing their opinions, or are you telling them and reply according to the word of God? What is it that you're doing? అంతే, చిన్న చిన్న మాటలకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోతుంటారు. You're easily getting influenced for small things. అలాగనే ఇద్దరు అన్న తమ్ముళ్ళు కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయారు. That's how two brothers also got influenced. జెనసిస్ 49 verse 6 and 7. Genesis 49 verses 6 and 7. ఆదికాండము 49వ అధ్యాయము 6-7 వచనములు. నా ప్రాణమా వారి ఆలోచనలో చేరవద్దు, నా ఘనమా వారి సంఘముతో కలుసుకొనవద్దు. వారు కోపము వచ్చి మనుషులను చంపిరి, తమ స్వేచ్ఛ చేత ఎద్దుల గుదికాలి నరములను తెగగొట్టిరి. వారి కోపము వేంద్రమైనది, వారి ఉగ్రతయు కఠినమైనది, అవి శపింపబడును. అంటే నీలో ఉన్న కోపము, నీలో ఉన్న నీ క్రియలు, నీ కఠినమైన మనస్తత్వం నీకుందంటే వాటి మీద శాపం అన్నది రావడం జరుగుతుంది. ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉందో చూడు. Is it not surprising that your anger and your hard-heartedness and your stubbornness, a curse can come upon you? 5th verse చూడు. 5వ వచనం verse 5. షిమ్యోను లేవి అనువారు సహోదరులు. అది ఇద్దరు సహోదరులు, షిమ్యోను లేవి. ఇందులో ఇప్పుడు ప్రతి మనిషి నాకు ఇటువంటి ప్రవర్తన నాకు ఏదైనా ఉన్నదా, ఒకప్పుడు ఉంటే దేవుడికి కృతజ్ఞత చెప్పుకొని బయటకు వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అని చెప్పి నేను పడకుండా ఇంకా నిలబడి నేను సంపూర్ణంగా ఉండటానికి సాగిపోవాలి అన్న ఆ మాట పలుక్కుని మీరు నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలే కానీ నడిచేశాను, అయిపోయింది, నేను ఉండిపోతున్నా, నేను నేర్చేసుకున్నాను, నేను అలాగే ఉండిపోతాను అని పలకొద్దు. If you have any of these characters, then you need to acknowledge and forsake them and say, I'm not supposed to lead this kind of life. But rather, you should not say, yeah, it's all over, I'm used to all this and I'm going to dwell in this kind of life. మీలో ప్రతి వాళ్ళు కూడా నేను సంపూర్ణంగా ఉండటానికి వెళ్ళిపోవాలి, నేను నేర్చుకున్నది పట్టుకుని పడకుండా జాగ్రత్త కలిగి వెళ్ళాలని పలుక్కోవాలే కానీ నేను నడుస్తున్నాను, నేను ఉంటున్నాను, నేను ఉండిపోతున్నాను, నాలో విశ్వాసం ఉంది, విశ్వాసం అలాగే నాలో ఉండిపోయింది పలుకొద్ది. ఎందుకంటే ఎప్పటికైనా పడిపోవచ్చు నువ్వు. You should always move on to become perfect, move on to perfection. Rather, you should not tell, I am there, I'm learning just now, I'm going to do it, I've just now learned it. You should not use those kind of jargons. వద్దు, కంప్లీట్ అవ్వలేదు,
మీరు విశ్వాసంగా ఉన్నారు, అది ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది? Your faith has not yet become perfect. And నీవు when will it? జీవించి ఉన్నంత కాలము దానికి ఎక్స్పైర్ డేట్ ఉండదు. There is no expiry date for your faithfulness. దానికి ఎక్స్పైర్ డేట్ ఉండదు. There is no expiry for that. నీకు నువ్వు ఎక్స్పైర్ డేట్ పెట్టుకుని నీకు నువ్వు పడిపోతావు. ఎక్స్పైర్ డేట్ నీకుంటది, నీ విశ్వాసానికి ఉండదు. Your faith will not have an expiry date, but you do. ఇటువంటి ప్రవర్తనలో ఉన్నవారు వీరి గోత్రాలకి సంబంధించిన వాళ్ళు. People with this kind of mindsets belonging to their respective tribes. వీరు దేవుడని చెప్పుకుంటారు, These people will say the name of God. దేవుడనే చెప్పుకుంటారు, కానీ వారికి నచ్చినట్టు నడుస్తారు. They will call upon the name of God, but they want to lead their own life in their own ways. కానీ దేవుడు యాకోబుకి ఇచ్చిన ఆ కాపుదలలో వీరు కూడా ఉన్నారు. యాకోబు పిల్లలే కదా వీళ్ళు. But these people are still there in the protection of Jacob because they are all children of Jacob. అలాగే మీరు కూడా అదే సంతతికి చెందినవారు, యాకోబుకి సంతతికి చెందినవారు. You also are coming under the genealogy of Jacob. మరి అట్లా ఉన్నప్పుడు అటువంటి ప్రవర్తన ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి. Therefore, you need to check if you have any of the sons of Jacob's character in you or ఈ not. షిమ్యోను లేవి అన్నవాళ్ళు దేవుడు తన తండ్రికి ఇచ్చిన ఆ కాపుదల వీళ్ళకి ఉంది, కానీ వీళ్ళే ఆ కాపుదల్ని పోగొట్టుకున్నారు. Simeon and Levi, both being siblings, also had the divine protection because of Jacob, but they lost that protection on their own. దేవుని కాపుదల నీ మీద ఉంటది, The protection will be there upon you also. కానీ నువ్వు ఆటంకంగా ఆ కాపుదలకు ఉంటున్నావా? But you are the stumbling block to that protection which దేవుడు God wants to ఆశీర్వాదం give. నీ మీద ఉంటుంది, The blessings of God are there upon నీకు you. నువ్వు ఆటంకంగా ఉంటున్నావా? But are you a stumbling block to yourself? అది నువ్వు తెలుసుకోవాలి. You need to know about that. Are you a చూడండి, stumbling block to ఆది God? కాండము 34వ అధ్యాయం 30వ వచనము. Genesis 34 verse 30. ఆది కాండము 34వ అధ్యాయము 30వ వచనం. అప్పుడు యాకోబు షిమ్యోనును లెవిని చూచి, మీరు నన్ను బాధపెట్టి ఈ దేశ నివాసులైన కనానీయులలోను పెర్జీయులలోను అసహ్యునిగా చేసితిరి. అందరూ ఇది జాగ్రత్తగా వినండి, యూత్ వాళ్ళందరూ వినండి. అలాగే మీ యూత్ నుండి మీరందరూ వచ్చారు, మీరందరూ మీ పేరెంట్స్ విషయంలో మీరు ఏ విధంగా బిహేవ్ చేసి ఉంటారు, మీ ఏ విధంగా వారికి చెడ్డ పేరు తీసుకొచ్చారని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీరందరూ. To all the youth, this reference is for you, and to all the people who have surpassed their youth, you remember you were also youth once, and how you brought disrespect and dishonor to your respective parents. Please bring it to your remembrance. యాకోబు చాలా మంచివాడు, Jacob was indeed a very nice person. ఎప్పుడు దేవుడికి విరోధంగా ఏ పాపము చేసిన వాడు కాదు, He did not do anything against God. ఏ తప్పు చేసిన వాడు కాదు. He didn't do anything contrary to God. అందుకే బేతేల్లో అతను ఉన్నప్పుడు దేవుడు అతన్ని చూడటము, అక్కడ ఇక్కడ దేవుడు ఉన్నాడని చెప్పడము, ఆ నిచ్చెనని చూడటము, దేవదూతలు పైకి ఎక్కడము దిగడము, ఆ గొప్ప దర్శనం అతను చూడగలిగాడు. That's the reason Jacob was able to see in Bethel the ladder coming from heaven, and he was able to see the angels descending and ascending up. నీకు కోపం రావచ్చు, You might get angry. నువ్వు నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడవచ్చు, You might be rash and rude with your words. కానీ నీ తల్లి తండ్రికి నీ వల్ల ఎటువంటి మాటలు వస్తాయి అన్నది నువ్వు ఎప్పుడు రియలైజ్ అయ్యావా? But did you ever realize that your words, your actions will bring a bad name to your నా parents? లైఫ్ నా ఇష్టము, Because you say it's my ఓకే, life. నీ లైఫ్ నీ ఇష్టమే, కానీ నిన్ను బట్టి నీ తల్లిదండ్రులకి చెడ్డ పేరు రావడానికి వీల్లేదు. Okay, you can say your life and your choices and your wish, but based on that, your parents should not get a bad name. అలాగే చాలా మంది తల్లిదండ్రుల నుండి పిల్లల్ని దూరం చేసేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. There are many such people who have separated children from their parents by poisoning their minds. అటువంటి మనస్తత్వం ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ శాపం వాళ్ళకి వర్తిస్తుంది. To all that kind of people who have separated the children from the parents, this curse is effective upon them. అంతే. ఇక్కడ యాకోబు ఇద్దరు కొడుకుల దగ్గర విషయంలో బాధపడుతున్నాడు. ఇక్కడ Jacob was grieved because of his two sons, Simeon and Levi. మీరు నన్ను బాధ పెట్టారు, You have troubled me. బాధ పెట్టారు, You have troubled me. కానీ వాళ్ళ దృష్టిలో వాళ్ళు కరెక్ట్ గా అనిపించింది, But Simeon and Levi thought they were great and right కానీ in their own దేవుడి sight, దృష్టిలో కరెక్ట్ కాదు but వాళ్ళు. not in the sight of God. ఇక్కడ ఏమన్నారంటే కొడుకులతో చెప్తున్నాడు తండ్రి, The father is telling to his children, యాకోబు షిమ్యోనును లేవిని చూచి, మీరు నన్ను బాధ పెట్టి ఈ దేశ నివాసులైన కనానీయులలోను పెరిజీయులలోను అసహ్యునిగా నన్ను చేసితిరి. You have troubled me by making me obnoxious among the inhabitants of the land, among the Canaanites and the Perizzites. అన్యజనుల్లో దేవుని నామానికి దూషణ పాలు తీసుకురాలేదా? Did they not bring blasphemy to the name of మరి God అదంతా బాధే among the కదా. Gentiles? Is it not grieving? నీ వలన
అనేక మందిని దేవుడు నామానికి దూషణ తీసుకురావడం వల్ల వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు. దానికి కారణం నువ్వే అన్నది నువ్వు రియలైజ్ అవ్వవు. You're not realizing that you are the reason that the name of the Lord is blasphemed among the Gentiles and many people are distancing from God. It's because of you. ఇది చేసింది. This is what was done by them. ఆ తండ్రిని అంత బాధ పెట్టినప్పుడు అందరు కొడుకుల్ని రమ్మన్నప్పుడు తండ్రి అక్కడ ఏం మాట్లాడాడు? 6 and 7 verses చదివారు When మీరు. all the children came, what did Jacob say to his children? We just now read Genesis 49, 6 and 7. కదా 25th verse చూడండి ఇప్పుడు. 25వ వచనం జెనసిస్ 34:25. మూడవ దినమున వారు బాధపడుచుండగా యాకోబు కుమారులను ఇద్దరు అనగా దీనా సహోదరులైన షిమ్యోనును లేవియు తమ కత్తుల చేత పట్టుకొని ఎవరికి తెలియకుండా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవ్వరికి తెలియకుండా, మా అమ్మ నాన్నకు తెలియదు, ఎవ్వరికి తెలియదు, అలాగే పేరెంట్స్ కూడా ఎవ్వరికి తెలియదు, ఎవ్వరికి తెలియకుండా మనము అంటే ఎవ్వరికి తెలియకుండా మంచి చేయి, కానీ ఎవ్వరికి తెలియకుండా చెడు చేయడానికి వెళ్తున్నావు అని అంటే ఈ 6-7 వచనాలు రావడం అన్నది జరుగుతుంది. అందుకే ఐగుప్తులో మొదటి బిడ్డ చనిపోతారు అని అన్నప్పుడు ముసలోడు కూడా చనిపోవడం జరిగింది, ఎందుకంటే మొదటి బిడ్డ కాబట్టి. Now Simeon and Levi did something by hiding it from the parents. You also would be doing so many things by hiding it from the parents. If you do good, it is good, but not good in your sight, but good in the sight of God. When the firstborn was supposed to be killed in Egypt, even an old man died because he was the firstborn in Egypt. కదా తరతరాల నుంచి ఏం చేస్తున్నాము? పేరెంట్స్ అంతే, తల్లిదండ్రులు దాచేస్తుంటారు, మళ్ళీ అది పిల్లలు పుట్టాక మీ నాన్న ఇలా చేశాడు, మీ అమ్మ ఇలా చేశాడు అని నవ్వుకుంటారు. And you also have done evil, and then with blushing you say your dad did like this, your grandfather did like that. ఇలా నవ్వుకుని నువ్వు కూడా అలాగే తయారవుతావు. And you are also becoming like them. మళ్ళీ నీ పిల్లలు, and then your children again, మరలా నీ పిల్లలు, and then your children's children. అంటే నువ్వు ఏ విధంగా తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండా ఏమేమి చేశారో అవన్నీ మళ్ళీ మీ పిల్లలకి జరుగుతుంది, అదే జరుగుతుంది. అందుకనే 6 and 7 verses లో చివరి దినం వరకు, అంటే ఆ తరాలు చివరి దినం వరకు ఆ తరాలందరూ కూడా ఇది అనుభవించాల్సి వస్తుంది. You, when you were youth, you did things hiding in a wrong way, secretively, and that's what is coming upon your children and your children's children. కదా, and it's coming till the end of life, till it's mentioned in verse 6 and 7. ఎవరు తెలుసా అది? You know whom they killed? ఒకరు తప్పు చేసి ఆ తప్పు సరిదిద్దుకుంటానికి యాకోబు దగ్గరకు వచ్చి నేను తప్పు సరిదిద్దుకుంటాను అని చెప్పి వచ్చి అక్కడ సమాధాన పడుతున్న మనుషుల్ని యాకోబు దగ్గరకు వచ్చి సమాధాన పడ్డారు. వాళ్ళందరినీ కూడా యాకోబు కొడుకులు ఇద్దరు చంపేశారు. ఎలా అయింది? అక్కడ పిలిచి చంపేసినట్టు అక్కడ తన తండ్రికి చెడ్డ పేరు రావడం అనేది జరిగింది. చేసింది పిల్లలు, అనుభవిస్తుంది తండ్రి. A person went and corrupted Jacob's daughter, and at the same time they came and asked for forgiveness profusely, and though he was given forgiveness, these two brothers Simeon and Levi went about killing the person and his family. So whose name was defiled? ఒకరు నీతో సమాధాన పడుతున్నారంటే నువ్వు వాళ్ళతో సమాధాన పడుతున్నావా, లేక మరలా అదే తప్పులు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నావా? అంటే తండ్రికి నువ్వు ఎటువంటి పేరు తీసుకురాగలుగుతున్నావు? What name are you bringing to your God or to your father? ఎలాగా, ఏ విధంగా, ఏ పేరు తీసుకురాగలుగుతున్నావు నువ్వు? What kind of name you want to give to your father? నీ తల్లిదండ్రులకు మంచి పేరు తీసుకొస్తున్నావు అంటే దేవుడు నీకు ఇచ్చిన 10 ఆజ్ఞలలో నీ తల్లిని నీ తండ్రిని సన్మానింపు అన్నది నువ్వు జరిగిస్తున్నావు అక్కడ. You are fulfilling the royal law by taking care of your parents, by loving them wholeheartedly, because if you obey to what they say and you get a good name for them, మంచి in the Christ, you need to obey in the Lord according to the word. అబద్ధాలు మోసంతో కూడుకుంది చెప్తున్నప్పుడు వినవలసిన పని లేదు. If your parents are telling hypocrisy or lies or wrongdoings, you don't have to obey them. వాక్యానుసారం వాక్యం ముందు పెట్టి నీకు నేర్పిస్తున్నప్పుడు రిసీవ్ చేసుకుంటా. But when your children are quoting the scriptures and teaching you, you ought to obey them. నీకు ఒకవేళ అయినా నీకు డౌట్, సందేహం అనేది వస్తే ప్రవక్తలను అడిగి కనుక్కో. If you still have doubts, it's good to take the help of the prophets and they will help you. అప్పుడు నీ తల్లిని తండ్రిని కూడా నువ్వు సన్మానించిన వాడు అవుతావు, సన్మానించిన దానివి అవుతావు. Then you will be honoring your parents and you in fact honoring God. కదా, ఇక్కడ షిమియోను లేవి తమ కత్తుల చేత పట్టుకుని ఎవరికీ తెలియకుండా ఆ ఊరి మీద పడి ప్రతి పురుషుని చంపేశారు. And then Simeon and Levi, who are Dinah's full brothers, took their sword and entered the town without opposition. Then they slaughtered every male there. కదా, ఇప్పుడు ఒకరు తప్పు చేస్తారండి.
someone has committed some sin. ఒక తప్పు చేసినప్పుడు నీ దగ్గరకు వచ్చి సమాధానపడి ఒప్పుకొని పశ్చాత్తాపంతో ఒప్పుకున్నారంటే నువ్వేం చూపించాలి? కనికరం చూపించాలా లేదా? When somebody wholeheartedly comes and recognizes their fault and realizes and repents, what should you నువ్వు show to them? ప్రేమించాలా లేదా? Should you not show them mercy? Should you not show them compassion? Should you not show them అది love? చూపిన తర్వాత ఆ తండ్రి ఏం చేయాలి? వారి పిల్లలకి చెప్పి మనం క్షమించాలి, వారిని ప్రేమించాలి అని చెప్పి ఆ క్షమాపణ అన్నది పిల్లలకు కూడా నేర్పించాలి. అదే యాకోబు నేర్పించాడు. And the parents should show it to the children and tell, see, this is how you ought to show mercy, love, and compassion on the person who comes and apologizes. That's what Jacob did to his children. ఆ ఇద్దరు పిల్లలు, ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా విన్నారనుకో, అబ్రాము యొక్క ఆ నిబంధనలోనికి వాళ్ళు ఎంటర్ అవుతారు. If the 12 children of Jacob would have obliged to whatever the father told, they also would have entered in the covenant which God made to Abraham. కానీ యాకోబు ఈ ఇద్దరు కొడుకులతోనూ వద్దు, వారు సమాధాన పడటానికి వచ్చారు కాబట్టి మనం వాళ్ళని కాపాడుకోవాలని చెప్తాడు. Jacob tells them, since they have come for reconciliation, we have to take care of them, we have to protect them. కానీ వాళ్ళేంటి, వాళ్ళ నాన్న దగ్గర అలాగే మీరు ఏం చెప్తే అంతే అని చెప్పి వెళ్ళి తల్లికి తండ్రికి తెలియకుండా వెళ్ళి అందరినీ చంపేసి వస్తారు. ఎవరైతే సమాధాన పడాలనుకున్నారో వాళ్ళందరినీ చంపేస్తారు. But on the other hand, they said, yes, Dad, whatever you say, we will listen. But they go behind and they go about massacring the నీతో children. సమాధాన పడాలని వచ్చిన వ్యక్తి విషయంలో తిరిగి నువ్వు అదే తప్పులు నిందలు వారి మీద వేస్తున్నావంటే నువ్వు వాళ్ళని చంపేసావని అర్థం. If somebody is coming and genuinely repenting and realizing wholeheartedly, that means if you don't forgive them, if you remind them of all the sins and embarrass them, that means you're killing them. నెక్స్ట్ వర్స్. వర్స్ 26. ఆ ఊరి మీద పడి ప్రతి పురుషుని చంపిరి. వారు హమోరును అతని కుమారుడైన షేకెమును కత్తివాత చంపి షేకెము ఇంటి నుండి దీనాను తీసుకొని వెళ్ళిపోయిరి. తమ సహోదరుని చెరిపినందున యాకోబు కుమారులు చంపబడిన వారు ఉన్న చోటికి వచ్చి ఆ ఊరు దోచుకొని వారి గొర్రెలను, పశువులను, గాడిదలను, ఊరిలోనిదేమి పొలములోనిదేమి వారి ధనమును యావత్తును తీసుకొని వారి పిల్లలను అందరినీ వారి స్త్రీలను చెరపట్టి ఇండ్లలోను ఉన్నది అంతయు దోచుకొనిరి. అప్పుడు యాకోబు షిమియోనును లేవిని చూచి, మీరు నన్ను బాధపెట్టి ఈ దేశ నివాసులైన కనానీయులలోను పెర్జీయులలోను అసహ్యునిగా చేసితిరి. నా జనసంఖ్య కొంచెమే, వారు నా మీదకి గుంపుగా వచ్చి నన్ను చంపెదరు, నేనును నా ఇంటి వారును నాశనమగుదనని చెప్పెను. అందుకు వారు, వేశ్య ఎడల జరిగించినట్లు మా సహోదరి ఎడల ప్రవర్తింపవచ్చునా అనిరి. అక్కడ ఆ నిజమైన పశ్చాత్తాపంతో సమాధానపడి వచ్చిన వారిని చంపేసేసి అక్కడ వీళ్ళేమన్నారు, మా వాళ్ళకి ఇలా చెయ్యొచ్చేంటి అని మాట్లాడుతున్నాడు. To the people who reconcile, these two people went and killed them, slaughtered them, and then said, should we treat my sister as a harlot? మీ పేరెంట్స్ ని అసహ్యునిగా మీరు చేస్తున్నారా? Are you treating your parents in an insignificant way, or are you bringing a bad name to them? అంతే, మీ పేరెంట్స్ కి అసహ్యులుగా. అక్కడ యాకోబు బుద్ధి చెప్పాడు. అక్కడ Here Jacob was teaching the children a very important lesson. కదా, షిమియోను లేవి లేయాకు పుట్టిన వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరు. Shimeon and Levi was born to Leah. వాళ్ళ కోపము, ద్వేషము, పగ, ప్రతీకారం ఎలా ఉంది? అబద్ధములాడి దొంగచాటుగా ప్రతీకారము తీర్చుకునే మనస్తత్వం Their కలిగిన వాళ్ళు. anger, bitterness, and jealousies were such as that they want to take revenge in a very wrong way, in a secret way. ఒక్కడు గుర్తు పెట్టుకోండి, Remember one thing. దొంగ చాటుగా సంహరించుట, దొంగ చాటుగా అబద్ధ సాక్ష్యము చెప్పుట దేవుడి దృష్టిలో హేయమైన విషయం. రాసి పెట్టుకోండి. Remember this, it is a detestable deed, it's an abomination act if you secretively malign somebody or backstab somebody with your అలాగే words. దాని యొక్క ఫలితం తండ్రి యొక్క శాపానికే బలి అయినారు. So what happened because of that? They had to incur the curse from their father. కదా, అంటే పగ ప్రతీకారం తీర్చుకునే పని నరులకి ఇవ్వలేదు. God has not given a chance for a man to revenge or seek a vengeance. దేవుడికి విడిచిపెట్టాలి, దేవుడు చూసుకుంటారు. Vengeance belongs to the Lord. సమాధానకరమైన మార్గమును వాళ్ళు అనుసరించలేదు They did not seek or go into the path of reconciliation. కదా.
తండ్రి విషయం ఏమవుతుంది, తండ్రి నామం ఏమవుతుంది, They were just అక్కడ not, తండ్రిని ఏ విధంగా చూస్తారా అన్న దృష్టి వాళ్ళు లేదు. నేను వెళ్ళానా లేదా, నేను చంపానా లేదా, నేను చేసుకున్నానా లేదా, నేను అనుకున్నది జరిగించానా లేదా. అందుకనే వాక్యం చెప్తుంది చూడు, యూదులు హృదయపూర్వకంగా వాళ్ళు ఏమేమి చెయ్యాలనుకున్నారో అన్ని చేసుకుంటూ వెళ్ళారు. now these children of Jacob were just not bothered about the consequences or the repercussions because of their actions and their deed. They were just not bothered about their father and what consequences will land upon. They were selfish. They wanted to do it. They did detestable things. That's what even the Jews also, whatever evil they wanted to do, they did everything against Jesus. మరి అవి కూడా బలహీనతలే. Even those are weaknesses. నీ లస్ట్ఫుల్ థాట్స్, ఇంకొకరిని ఊహించుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా బలహీనతలే కదా Your మరి. lustful thoughts and imagining somebody else is also evil. Proverbs 26:24. Proverbs 26 verse 24. సామెతలు 26వ అధ్యాయము 24వ వచనము. పగవాడు పెదవులతో మాయలు చేసి అంతరంగములో కపటము దాచుకొనును. ఉమ్, వాడు దయగా మాట్లాడినప్పుడు ఉమ్, వాని మాట నమ్మకము. ఉమ్, వాని హృదయములో 7 హేయ విషయములు కలవు. ఉమ్, వాడు తన ద్వేషమును కపటము వేషము చేత దాచుకొనును. ఉమ్, సమాజంలో వాని చెడుతనము బయలుపరచబడును. ఉమ్, గుంటను త్రవ్వు వాడే దానిలో పడును. ఉమ్, రాతిని పొర్లించు వాని మీదకి అది తిరిగి వచ్చును. ఉమ్. అబద్ధములాడు వాడు తన నలుగగొట్టిన వారిని ద్వేషించును. ఇచ్చకపు మాటలాడు నోరు నష్టము కలుగజేయును. అంతే, ఈ ప్రవర్తన కలిగే వాళ్ళు ఉంటారు. They will have these kind of characteristics mentioned ఇటువంటి here. మనస్తత్వం ఉన్న మనుషులు ఈ గోత్రాల్లో ఉన్న వాళ్ళు మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? And these people with this kind of characters in these different 12 tribes, నీలో how can you వాక్యం, discern? నీలో వాక్యం ఉంటేనే ఇటువంటి వాడిని గుర్తుపడతావు. లేదనుకో నువ్వే వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లోకి వెళ్ళి పడిపోతావు. You can discern and find out the characters of these people only if the word of God is there inside you. Otherwise, you will fall a trap and you will become like them. కదా, సమాధాన మార్గం వాళ్ళు వెతుక్కోలేదు. కానీ దేవుడు అంటారు, వాక్యం చెప్తారు, ప్రేయర్ చేసేస్తారు, ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తారు, దెయ్యాల మీద కొట్టేస్తారు. They have not pursued the way of peace. They have not at all followed righteousness and peace. But they say the word of God, they cast out demons, they do a lot of miracles. కాబట్టి పిల్లలకు కూడా ఏం చెప్తున్నానంటే, మీ పేరెంట్స్ పిల్లలకి, భార్యకి, భర్తకి, ఇంట్లో వాళ్ళకి కూడా చెప్తున్నా, దేవుడు మీ పిల్లలు చేసే దేవుడు పని ఒకరు చేస్తున్నారంటే దయచేసి వాళ్ళకి ఆటంకంగా మీరు ఉండకండి. యాకోబుకు జరిగినటువంటి అవమానం వాళ్ళకి తీసుకురాకండి. So let it be husband, let it be wife, or let it be children. If they are doing the work of God, you should not be a stumbling block to them, and don't bring a bad name or dishonoring. Like whatever has happened to Jacob, you should not be the reason to bring a bad name to your husband or to your wife or to your child. అందరికీ ఒకటే చెప్తున్నా, నీ మనసుకు నచ్చినట్టుగా నువ్వు ఉండటము అన్నది ఎట్లాగైనా అది శాపానికే తీసుకెళ్తుంది. If you say, I will lead my own life according to my own fancies and my own wishes, means that will lead to a curse. నీకు నీ మనసుకు నచ్చినట్టుగా వెళ్ళడానికి నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావే గాని దాని వలన ఎన్ని ఆటంకాలు, ఎన్ని అవమానాలు ఎదుటి వాళ్ళకి వస్తాదా, నీ ఇంట్లో వాళ్ళకి వస్తాదా అన్నది ఆ రియలైజేషన్ నీకు ఉండాలి. You want to do things on your own, but you're not focusing on what will be the consequences, the repercussions, and the bad name that you're going to bring upon your parents and your people of your house. ఆటంకము అనంటే నీ క్యారెక్టరే ఆటంకం. Stumbling block is nothing but your character. Your character is causing this. 2 Corinthians 6:14 చూడండి. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 14వ వచనం. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. మీరు అవిశ్వాసులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దుర్నీతితో ఏమి సాంగత్యము? వెలుగులకు చీకటితో ఏమి పొత్తు? అంతే. ఒకవేళ పేరెంట్స్ వాక్యంలో లేకపోతే, పేరెంట్స్ దేవుడిలో లేకపోతే, వాళ్ళు చెప్పింది వాళ్ళ బ్లాక్ మెయిల్స్ కి వినవలసిన పని మీకేంటి? And if the parents are not there in the Lord, you don't have to oblige to their emotional blackmail or when they corner you నీ with anything. పేరెంట్స్ నీకు చెప్తున్నారు అనంటే వాళ్ళ ఆత్మీయ స్థాయి ఏంటన్నది నీకు తెలిసి ఉండాలి. When the parents are coming and telling you something, you should వారి recognize their జీవితం spiritual ఏంటి, status. సమాధానకరమైన జీవితం వాళ్ళకు ఉందా లేదా, You should know your parents' life and do they have a lead? వారి సాక్ష్యం ఏంటి, And what is the testimony and ఎటువంటి witness? సాక్ష్యం కలిగి ఉన్నారు, What kind of witness and testimony they ఎటువంటి have? లైఫ్ వాళ్ళు లీడ్ What చేస్తున్నారు, kind of life they are leading? దేవుడికి భయపడి వాళ్ళు ఉంటున్నారా, Are they having the fear of the Lord? దేవుడికి విధేయత కలిగి వాళ్ళు Are ఉంటున్నారా? they obedient to the Lord? ఇవన్నీ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్పింది వినండి, తప్పేమీ When you లేదు. find your parents are having the fear of the Lord in reverence to His word and following His word, ఇలా then లేకుండా you వాళ్ళ oblige to them. సొంత ఆలోచనతో ఉన్నావంటే ఇదిగో యాకోబు పిల్లల్లాగే నీ లైఫ్ అయిపోతుంది. But if your parents are doing things on your own, then your life will be like that of the children of Jacob. ఓకేనా?
కానీ ఇక్కడ యాకోబులో ఉన్న మంచి మనస్తత్వం ఏంటి? But what is the good thoughts or good deeds in Jacob? ఇప్పుడు ఈ స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక్కొక్కటి చెప్పిన తర్వాత యాకోబు ఎందుకు ఇంత స్థాయిలో ఉన్నాడు దేనికి అన్నది ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి. Now let us see step by step how come that Jacob had have wonderful position. కదా ఒకసారి జెనెసిస్ 49 వర్స్ 5, 6, 7 ఇంకొకసారి చూడండి. ఆది కాండము 49వ అధ్యాయము 5, 6, 7 వచనం. జెనసిస్ 49 వర్సెస్ 5, 6 and 7. షిమియోను లేవి అనువారు సహోదరులు, వారి ఖడ్గంలో బలాత్కారపు ఆయుధములు, నా ప్రాణమా వారి ఆలోచనలో చేరవద్దు. అది అటువంటి ఆలోచనలు ఇక్కడ క్లియర్ గా వస్తుంది. అటువంటి మనస్తత్వం కలిగిన వారి ఆలోచనే కాదు, వాళ్ళ మాటల్లో కూడా నువ్వు చేరొద్దు. No, their counsel and their deeds never become a partaker, never entering into that. అటువంటి సంఘముతో కూడా కలుసుకోవద్దని ఇక్కడ వాక్యం చెప్తుంది. In fact, it says, do not have and enter into their counsel, into the churches, never even go. ఎందుకంటే కోపం వచ్చేస్తది, మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు. Because they're very quick to anger and they're very rude in their words. కోపము వచ్చి మనుషుల్ని చంపి, అంటే ఆ మనుషుల్ని చంపడం అంటే కత్తితో పొడవక్కర్లేదు, వాళ్ళ నోటి మాటతో ఎదుటి వాళ్ళ క్యారెక్టర్ల మీద నిందలు వేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. For in their anger they slew a man, not necessarily with any weapon, but with their words, they hurl insults and they do character assassination. కదా అటువంటి వారి కోపము, వారి వారి ఉగ్రత కఠినమైనది. అంటే కఠినమైన మనస్తత్వం ఉన్నవారు ఎంత వాక్యం విన్నా మళ్ళీ తోకలాగా అదే ప్రవర్తన, అదే ఆలోచన, అదే మాటలు ఉంటాయి. ఎంత వాక్యం మాట్లాడినా కూడా వాళ్ళు మార్పు ఉండదు. They are hard-hearted, stubborn, rebellious people. No matter how much they hear the word of God, they go back to the same point of where they have been failing again and again. They can never ఏమైంది? change. యాకోబులో నుండి వారిని సెపరేట్ చేస్తారు. What happened? They were separated from the తండ్రి generation of lineage of చెప్పేశాడు, Jacob. యాకోబులో నుండి వాళ్ళని నేను సెపరేట్ చేసేస్తున్నాను. And father has said, I will divide them in Jacob and scatter them in కానీ Israel. ఇందులో లేవి వచ్చి నిజమైన పశ్చాత్తాపముతో తప్పు చేశానని ఒప్పుకొని తన తప్పుని పాపాన్ని ఒప్పుకోవడం వలన ఆ లేవి యాజకులే ఈ రోజు యాజకత్వం చేస్తున్నారు. But the beauty with one of the brothers or one of the sons of Jacob, which is Levi, was able to recognize his faults and mistakes. He was confessing and forsaking and really repenting. And that's the reason they come under the Levitical priesthood. షిమియోను అన్నవాడు ఒక కొడుకు, లేవి అన్నవాడు ఒక కొడుకు. Shimeon and Levi are two different children of Jacob. ఇద్దరు కలిసి పాపాలు చేశారు. Both committed crime together. దానికి తగ్గ శాపం వాళ్ళ మీదకి, వాళ్ళ తరాల మీదకి వచ్చింది. Yes, the curse was invoked because of what they had done. కానీ అందులో ఉన్న లేవి తన పాపాన్ని, తన తప్పుని ఒప్పుకొని బయటికి రావడం వలన యాజకత్వంలోనికి ఎంటర్ అయిపోయాడు. But the Levi accepted, confessed and forsake his sin, and then he entered into being a Levitical priest. ఆ విధమైన మనస్తత్వం ఉందా? లేకపోతే ఎవరు చెప్పిన మాటలు విని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయి చెప్పుడు మాటలు ఎంత చక్కగా వింటారు. You are very good in listening to gossip and tales and fables. విషము నువ్వు అన్నంలో పెట్టుకుని తింటే విషం అవ్వదండి, నువ్వు వినే మాటల్లో కూడా విషం ఉంటది. Poison need not be added into your food and consumed. Even the words can be poisonous in nature. కానీ యాకోబు పలికినట్టు అందరికి జరిగింది. But whatever Jacob had spoken about his children did take place in their life. ఎందుకంటే యాకోబు ఆత్మీయంగా దేవుడితో పోరాడి గెలిచినవాడు. Because Jacob wrestled with God, prevailed and overcame. గొప్పగా ఆశీర్వదించినవాడు. He was indeed blessed immensely. అందుకనే యాకోబులో యంత్రం లేదు, యాకోబులో తంత్రం లేదు, యాకోబులో చాతబడి లేదు అని చెప్పడం That's the జరిగింది. reason in Numbers 23 it says there is no sorcery in Jacob, no witchcraft in Jacob. లేదు, వేషధారణ లేదు కదా, Because there is no ఎవరిని hypocrisy in him. మోసం చేయలేదు కదా. Because he did not cheat anybody. అందుకనే అన్నాడు, నన్ను ఎందుకు మీరు తరుముతున్నారని క్వశ్చన్ వేయగలిగాడు అతను. That's the reason he was asking, why are you pursuing me? ఆ క్వశ్చన్ వేశాడు అంటే అతనిలో ఉన్న ఒక మంచి మనస్తత్వం, ఒక పని మీకు చూపిస్తాను. జెనసిస్ 32 verse 3 to 5. The reason why he was able to say that, let me show you a reference right now. జెనసిస్ 32 వర్సెస్ 3 to 5. ఆది కాండము 32వ అధ్యాయము 3 నుంచి 5 వచనములు. యాకోబు ఏదోము దేశమున అనగా సేయీరు దేశమునున్న తన సహోదరుడైన ఏసావు నొద్దకు దూతలను తనకు ముందుగా పంపి, అది అసలు యాక్చువల్ గా ఏసావు దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళగలుగుతాడు? చంపడానికి చూస్తున్నారు కదా. Why should he go and approach Esau? Because Esau was seeking to kill his brother Jacob. ఎందుకంటే నేను ఎవ్వరితోనూ శత్రుత్వం ఉండొద్దు, నేను అందరితో సమాధాన పడాలన్న మనస్తత్వం అతనికి ఉంది. Because Jacob had a very simple thought that he should have peace with everybody, doesn't want to have enemies with anybody. ఆ మనస్తత్వం ఉంది కాబట్టి అతను ఏం చేశారు, ముందుగా కొంతమంది మనుషుల్ని పంపించారు. That's the reason he had a wonderful attitude to reconcile. He sent people ahead to be as ambassadors. ఎలాగ చెప్పాడు చూద్దాం 4th verse. And let's see how he approached. 4వ వచనం. మీరు
నా ప్రభువైన ఏసావుతో ఇంతవరకు నేను లాబాను నొద్ద నివసించి ఉంటిని. ఉమ్, నాకు పశువులు, గాడిదలు, మందలు, దాసదాసి జనమును కలరు. ఉమ్, నీ కటాక్షం నా యందు కలుగునట్లుగా ఉమ్. నా ప్రభువునికి ఇది తెలియజేయ అంపితనని నీ సేవకుడైన యాకోబు అనినని చెప్పుడని వారికి ఆజ్ఞాపించెను. ఇది ఎంత హంబుల్నెస్ ఉందో చూడండి. Look at the humbleness in his message, the way he was greeting through his servant. నువ్వు ఎదుటి వారితో సమాధాన పడేటప్పుడు నీ దేవుడిని బట్టి వెళ్ళా అని అన్నామంటే నువ్వు ఫెయిల్ అయిపోయావు. If you say, because of God, I'm going and asking for forgiveness, means you have నేను నీ failed. మొహం చూసి క్షమిస్తున్నా అన్నామంటే నువ్వు ఫెయిల్ అయిపోయావు. If you say, based on your face, because of repentance, I'm నీ forgiving, means you మొహం failed. చూసి వాళ్ళని రప్పిస్తున్నానంటే నువ్వు ఫెయిల్ అయిపోయావు. If నువ్వు you అక్కడ. say, because of you, I'm going and asking forgiveness, you have failed. అంటే నీ హృదయంలో మార్పు రాలా, That means you don't want to do wholeheartedly changes దేవుడి మీద another. నిందేసేస్తున్నావు అంతే You are in fact blaming God. కదా. నేను దేవుడి కోసం వాళ్ళు రప్పిస్తున్నానని నువ్వు రప్పించుకున్నా కూడా దాని యొక్క ఫలం నువ్వు పొందుకో. You say, because of God, I'm bringing them in, you will not get the blessings because you're doing it as a formality. కానీ ఎంత తగ్గించుకున్నాడో చూడండి. But look at the humbleness in Jacob. నా ప్రభువైన ఏసావుతో అని ఈ విధంగా చెప్పు అని తన్ని పనోడ్లాగా తగ్గించుకుని చెప్తున్నాడు అక్కడ. And he told them, give this message to my master Esau, humble greetings from your servant Jacob. That's what he was telling. అంటే ఇక్కడ యాకోబు సమాధానాన్ని కోరుకున్నాడు Because Jacob desired to have reconciliation. కదా. కానీ చూద్దాం 6 and 7 వర్సెస్ చూడండి. Let's continue verse 6 and 7. 6, 7 వచనములు. ఆ దూతలు యాకోబు నొద్దకు తిరిగి వచ్చి, మేము నీ సహోదరుడైన ఏసావు నొద్దకు వెళ్ళితమి, అతడు 400 మందితో నిన్ను ఎదుర్కొని వచ్చుచున్నాడని చెప్పగా, ఉమ్, యాకోబు మిక్కిలి భయపడి తొందరపడి ఉమ్, ఏసావు ఒక గుంపు మీదకి వచ్చి దాన్ని హతము చేసిన ఎడల మిగిలిన గుంపు తప్పించుకొని పోవుననుకొని తనతో నున్న జనులను, మందలను, పశువులను, ఒంటెలను 2 గుంపులుగా విభజించి, అంతే. ఇక్కడ సమాధాన పడాలని వెళ్తుంటే 400 మంది వేసుకొని యాకోబు మీద తిరుగుబాటు చేయడానికి వస్తున్నాడు. And when he wanted to go and repent, Esau on the other hand with an army of 400 men wanted to go and attack Jacob. చూసారా, సమాధాన పడటానికి అంటే అతనిలో జ్యేష్ఠత్వాన్ని అమ్ముకున్నానన్న ఆ పశ్చాత్తాపం లేదు. Esau did not even relate that he was the one who sold his birthright to Jacob on his own. ఆశీర్వాదం పోగొట్టుకున్నానన్న ఆలోచన ఉంది. But he knew that he lost his blessing because of him, but he didn't think like that. యాకోబు తీసేసుకున్నాడని చంపేసి అంత పగ ప్రతీకారం ఉంది. So much of anger, resentment that he wanted to go and kill Jacob because he lost the blessings. కానీ యాకోబు ఏ పాపం చేయలేదు. But actually Jacob did not commit any sin. నువ్వు ఇచ్చిన మాటనే దేవుడు అతని ద్వారా జరిగించేశారు. Because Esau told that he sold his birthright, God fulfilled that selling his birthright. అందుకే యాకోబు నేనేం పాపం చేశాను అని అడిగాడంటే చెప్పగలుగుతాడు, కానీ ఆ విధంగా చెప్పుకునే స్థాయికి నువ్వు ఉండాలి. But Jacob can boldly come and tell, what did I sin? What is my trespass? He can give a lot of answers when somebody questions him. ఇంకా- Likewise, you also need to give an answer in ఇంకా a humble way. చక్కగా చెప్పదా మీకు? Shall I tell you in a more better నేనేం way? చేశాను, If you come and ask, what did I నేనేం do? పాపం చేశాను If you say, what did I sin? What అని did I నువ్వు do? చెప్పేటప్పుడు నీ హృదయంలో ఏముండాలి తెలుసా? You know what should go in your heart? ఏ దోషారోపణ ఉండకూడదు. There should not be any blame. You should not have any conviction. ఏ రాసుకో, నువ్వు ఏ దోషారోపణ నీలో లేనప్పుడు వెళ్ళి అడుగు, నేనేం పాపం చేశాను, ఏ తప్పు చేశాను అని అడుగు. ఒకవేళ నువ్వు చేసింది వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు అది నువ్వు రియలైజ్ అవ్వకపోతే నువ్వు తగ్గించుకుని యాకోబులాగా క్షమాపణ అడుగు. If you don't have any conviction, if you don't have any blame, then you can boldly come and ask. But if they point out your mistake, then you need to humble yourself and ask forgiveness like Jacob. అప్పుడు ఏమనాలి? Then what should you say? అవును, నేను ఒకప్పుడు ఆ తప్పు చేశాను, అది ఇంకా నీలో గుర్తుంది, కాబట్టి ఇది కూడా నేనే చేశానని అనుకున్నావు, కరెక్టే, కాబట్టి నేను మారి నీకు చూపించాలి అని చెప్పి నువ్వు వచ్చేసేయాలి. కానీ ఇది పక్కన పెట్టే మరి ఇది నేను చేయలేదు అని explanation ఇవ్వద్దు. When you have been convicted, you should say, yes, I committed sin then, and even now I have committed. That's the reason you're able to remember that sin, and this one means you should humble yourself. Instead, if you say, okay, forget about this sin because I didn't do that, but you're not quoting about the sin that we are not received forgiveness for. అంటే యాకోబు నేనేం చేశాను, నేనేం పాపం చేశాను, ఏ ద్రోహం చేశాను అన్న దాంట్లో కూడా దేవుడు ఉన్నాడు. When Jacob was asking, what did I sin? What is my trespass? Even in that statement, God was found there. ఈ రోజు నేనేం చేశానని నువ్వు అడిగినప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళు నీకేం ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు అన్నది చెక్ చేసుకోవాలి. నువ్వు చెక్ చేసుకో. You ఈ check. విధంగా ఉన్నా కూడా
ఈ విధంగా ఉన్న యాకోబు సంతానము, యూదా గోత్రపు సింహం యొక్క సంతానం నుండి నీకు రావాల్సిన ఆశీర్వాదంలో కూడా నీకు ఆటంకాలు వస్తాయి. Then if that's the case, Clarity. whatever blessings is coming to the genealogy of the tribe of Judah, you will not get because you are the stumbling block. ఇక్కడ యాకోబు ఈసావుతో సమాధాన పట్టడానికి వెళ్తుంటే ఇతను గొడవ పట్టడానికి వస్తున్నాడు. Jacob had an intention to go and reconcile with his brother, but Esau on the other hand want to pick up a fight, bringing 400 people along with him. యాకోబులో కోపం ఉంది అక్కడ. Yes, there was anger in Jacob. ఉంది. Yes, he did have anger. 20 సంవత్సరాల నుండి బాధ ఉంది. He had anger for the past 25 years. ఈ కోపంలో ఏముంది? And what can be seen in that anger? నెంబర్ 1, న్యాయం కనబడుతుంది. His anger was justified. కోపం ఉంది అనంటే ఆ కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకునే అంత గుణం అతనిలో ఉంది. He had anger, that doesn't mean he was not able to control. He was able to control his anger. యాకోబులో కోపం ఉంది. There was anger in Jacob, ఆ కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకునే గుణం ఉంది. and he had the ability to control that anger. నీలో ఏముంది? But what about you? Are you able to control your anger? Do you still have anger? నోట్లో నుండి ఏ మాటలు పడితే ఆ మాటలు అలా అలా కుమ్మరించేసే గుణం ఉందా? Or you becoming like a volcano, blowing బూతులు. words out of proportion, బూతులు, speaking abusive అబద్ధాలు, words, నోటికొచ్చినట్టు మాట తన మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. మళ్ళీ నీతిమంతుల్లా చూపించుకుంటారు. abusive words, rash words, evil communications, and then you want to highlight yourself as if you're a good person. కదా? అంటే యాకోబు చాలా ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశాడు. Jacob had to go through various challenges in కానీ his life. ప్రతి ఛాలెంజ్ ని కూడా హ్యాండిల్ చేశాడు. కానీ నాకు ఛాలెంజెస్ వస్తున్నాయి, కోపం వస్తుంది అని అనలేదు అక్కడ. He was able to handle every situation, but he did not tell, I'm getting challenges, what to యాకోబులో do. కోపం ఉంది. Jacob had anger, ఆ కోపంలో న్యాయం ఉంది. and his anger was justified. న్యాయం ఉంది కాబట్టి ఆ కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకునే గుణం ఉంది. And because he was able to control his anger, he able to control his character. అందుకనే కంట్రోల్ చేసుకోగలిగాడు. He was able to control the anger. ఆ కోపంతో పాపము చేయలేదు, అపరాధము He చేయలేదు. did not commit any sin nor trespasses in his anger. అటువంటి మనుషుల్లోనే ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడే స్వభావం కలిగి ఉంటారు. And only those people will speak things as it is. They will not add. కాబట్టి వారు కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారు. వాళ్ళు That's the reason they can able to control their anger. వారి ఆలోచనను, వారి ఫీలింగ్స్ ను కూడా వారు అడగగలుగుతారు. They will able to control their anger. They will able to express their feelings in a very soft way and tell what they're going ఎందుకంటే through. వారు అడిగే క్వశ్చన్స్ కూడా వాళ్ళ దగ్గర కంట్రోల్ ఉందండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్ కి ఎదుటి వాళ్ళు సమాధానం చెప్పగలుగుతారు. కానీ వీళ్ళకున్న క్వశ్చన్స్ కి మాత్రం మిగతా వాళ్ళు సమాధానం చెప్పలేరు. Because the other person will able to give an answer for the questions that they ask. But these kind of people, when they question, no, there will not be any answers. ఎందుకంటే వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్ లో కూడా న్యాయం ఉంటది. Because even when they question, there will be justification. ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటప్పుడు కూడా హానెస్ట్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు వీళ్ళు. Even when they express, they will be expressing and honestly. When they question justly, not justification. అందుకే చెప్పారు ఎఫిషియన్స్ 4:26-27. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 26-27 వచనం. ఎఫెసియన్స్ చాప్టర్ 4 వర్సెస్ 26 and 27. కోపపడుడి కానీ పాపము చేయకుడి. సూర్యుడు అస్తమించే వరకు మీ కోపము నిలిచి ఉండకూడదు. అపవాదికి చోటు ఇయ్యకుడి. అంతే. కానీ అపవాదికి మాత్రం తప్పకుండా ఒక ప్లేస్ లో చోటిస్తారు. In NLT it says, Ephesians 4:26, and don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you're still angry, for anger gives a foothold to the devil. లోపలంతా కోపం పెట్టుకుంటారు. They are filled with anger. ఆ కోపాన్నంతా బయటికి ప్రెజెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. And they want to present their anger. మరలా నాకు కోపం లేదని చూపించుకుంటానికి చాలా తెగ ప్రయత్నాలు చేస్తూ And ఉంటారు. they want to portray as if they don't have anger. కానీ లోపలంతా కోపం ఉంటది. But there's so much of malice మరి and వాళ్ళు anger. యాకోబులు అవ్వరు కదా. But they cannot be like Jacob. యాకోబులాగా చెప్పగలుగుతారా? Can they say like Jacob? నేనేం పాపం చేశాను, నా అపరాధం ఏంటి, నా దోషం ఏంటి అని చెప్పగలుగుతారా Can వాళ్ళు? they boldly say like Jacob, what is my sin? What is my మరి trespass? యాకోబు అడిగినప్పుడు ఎవరు చెప్పలేకపోయారు. When Jacob had asked, what is my sin? Nobody was able to నీ reply. ఆత్మీయ స్థితి కూడా యాకోబులాగా ఉంది అనంటే నీ కోపంలో దేవుడు ఉంటాడు, నువ్వు నీ కంట్రోల్ చేసుకునే దాంట్లో దేవుడు ఉంటారు, నువ్వు న్యాయంగా మాట్లాడే దాంట్లో దేవుడు ఉంటారు, నువ్వు అడిగే ప్రశ్నలు కూడా నీ కంట్రోల్లో ఉండి అడుగుతావు కాబట్టి ప్రతి దాంట్లోనూ దేవుడు ఉంటారు. God will be there in everything, the way you control, the way you talk, the way you get anger. Everywhere God will be there because you are there. You have found God inside you. ఎందుకు నా వెనకాల పడుతున్నావు? ఎందుకు వస్తున్నావు నా వెనకాల? Why are you pursuing me? Why are you chasing అంటే me? దానికి అర్థం తెలుసా? You know what it means? ఇప్పుడు కొంతమందికి నువ్వు అందరితోనూ సమాధాన పడి నువ్వు బయటకు వచ్చేస్తావు.
Now you will reconcile with most of the people and you'll come out. కానీ మిగతా వాళ్ళు మాత్రము ఇది పట్టుకొని అందరికి చెడుగా చెప్పుకుంటూ తిరుగుతారు. But people on the other hand will pick up this and go about maligning your name. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పొచ్చు, ఎందుకు నా వెనకాల తిరుగుతున్నావు నువ్వు? You can go and ask them, why are you pursuing me నేను నీ still? గురించి మాట్లాడట్లేదే, I am not speaking నీ against గురించి you. నేను ఎవరికి I చెప్పట్లేదే, didn't talk about you. నా పని నేను నీతో సమాధాన పడి నా పని నేను చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను. I am reconciling and I'm doing things on my అయినా own. నువ్వు ఎందుకు నా వెనకాల పడుతున్నావు? ఎందుకు ఇంకా బ్యాడ్ చేస్తున్నావు? ఇంకా ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నావు Why are you still talking bad about me? Why are you pursuing me? Why are you targeting me? కదా? ఇప్పుడు చూడండి జెనెసిస్ 31:36. ఆది కాండము 31వ అధ్యాయము 36వ వచనం. జెనెసిస్ చాప్టర్ 31 వర్స్ 36. యాకోబు కోపపడి లాబానుతో వాదించి అతనితో, నీవు ఇట్లు మండిపడి నన్ను తరుమునేలా? నేను చేసిన ద్రోహమేమి, పాపమేమి అని అడుగుతారు. ద్రోహము అంటే అపరాధము అని అర్థం. What is my crime means what is my trespass? అక్కడ నన్ను ఎందుకు తరుముతున్నావు, నేను చేసిన ద్రోహం ఏంటి, నేను చేసిన పాపం ఏంటి అంటే దానికి అర్థం తెలుసా? అతను ఏ విధంగా యథార్థంగా జీవించాడో అది అక్కడ చెప్పుకుంటున్నాడు. And Jacob was able to boldly tell the way he was leading. That's why he was asking, what is my trespass? What's my sin? that you're నేనెప్పుడు chasing నీకు me? ద్రోహం చేయలేదే. I did not commit any evil to you. మందల విషయంలో వచ్చిన నష్టం కూడా నేనే భరించాను కదా అని చెప్తున్నాడు యాకోబు. నేనే భరించాను, నీ మీద నిందలు కూడా వేయలేదు నేను అని అంటున్నాడు. And Jacob was telling, whatever was the loss, I was actually taking part of everything. I was bearing the loss. నేనే భరించాను, నీ మీద వేయలేదే I did not put the loss upon you. కదా. He was telling to his uncle Laban. ప్రతిదీ కూడా భరించుకుంటూ వచ్చాడు. And he was forbearing everything. ఆ మేకల్ని పోషించుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు పులి గాని ఏదైనా ఎత్తుకెళ్ళిపోయింది అనుకో, అక్కడికి వచ్చి నేనేం చేసేదా, పులి ఎత్తుకుపోయిందని అక్కడ సంజయ్ చెప్పుకోలేదు, తన భరించాడు అక్కడ. He did not give any excuse by telling when the sheep was taken by the wild animals. He told this is what happened. Instead, he repaid for whatever was the loss. అంత మంచి మనస్తత్వం ఉంది అతను. Such a wonderful attitude and character was తన there. యథార్థతను అక్కడ వివరించుకుని నేనేం ద్రోహం చేశాను, ఏ పాపం చేశాను చెప్పుకోగలిగాడు. He was expressing his righteousness and he was, though angry, he was telling, what's my trespasses? What's my sin that you are hotly pursuing me? కదా. మనుషులు మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు, People keep on speaking on their ఈజీగా own. మాట్లాడేస్తారు, They speak words, whatever comes. ఈజీగా నింద వేసేస్తారు, They easily blame others. ఈజీగా అందరి మీద అగేన్స్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు. They easily turn against people. మనిషి మీద కాదు, దేవుడి మీదనే. But actually, you're not turning against people, you're turning against God. అది కూడా రియలైజ్ అవ్వరు And they don't even realize that they are actually angry at God. కదా. మరి ఏ లాబాను వచ్చి తన దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడో అదే లాబాన్లో ఏముంది, జలసి ఉంది. But the same person who was instigating Jacob, that is Laban had jealousy in him. చూడండి 38th verse చూడండి. 38వ వచనం. ఈ 20 ఏండ్లు నేను నీ యొద్ద ఉంటిని, నీ గొర్రెలనైనను మేకలనైను ఈచుకొని పోలేదు, నీ మంద పొట్టేలను నేను తినలేదు. ఏం చేయలేదే, నేనేం తప్పు చేయలేదే అంటే ఏమీ లేనప్పుడు జరిగినప్పుడు ఎన్నైనా చెప్పేవచ్చు. When nothing has taken place, people can easily find fault. ఈజీగా చెప్పేవచ్చు, ఏమో ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందో నాకు తెలియదు, అయినా నేను తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఇది వచ్చినట్టు నాకు తెలియదే అని చెప్పొచ్చు నువ్వు. Jacob could have given all excuses and telling that I do not know, when I brought everything was here only, I do not know where it missed. అనుకుంటే ఎన్నైనా చేసేవచ్చు. You can say anything because you missed on your కానీ own. ప్రతిదీ యథార్థంగా ఒప్పుకున్నాడు. But Jacob was wholeheartedly accepting every fault. 41వ వచనంలో చూడండి. See verse 41. 41వ వచనం. ఇది వరకు నీ ఇంటిలో 20 ఏండ్లు ఉంటిని, నీ 2 కుమార్తెల నిమిత్తము 14 ఏండ్లను, నీ మంద నిమిత్తము 6 ఏండ్లను నీకు కొలువు చేసి తిని, అయినను నీవు నా జీతము 10 మారులు మార్చితివి. అయినా కూడా నువ్వు ఎన్ని చేసినా నేను నిన్ను ఒక్క మాట కూడా అనకుండా నేను అన్ని భరించుకుంటూ వచ్చాను. అందుకనే చెప్పగలుగుతాను, నేనేం ద్రోహం చేశాను నీకు, నేనేం పాపం చేశాను, నేనేం చేశానని నన్ను తరుముతున్నావు నువ్వు అని అక్కడ ధైర్యంగా అడిగాడంటే అతనిలో ఏ పాపము చేయలేదు, ఎవరిని మోసం చేయలేదు, అబద్ధం చెప్పలేదు, వేషధారణగా లేదు, ఏమీ లేదు. ప్రతి లాస్ ని అతనే భరించుకుంటూ వచ్చాడు. And Jacob was telling, I was there in 20 years. I served 14 years for your 2 daughters and 6 years for your flock. And you changed my wages 10 times. But then boldly he was able to tell, I didn't do anything evil against you. నేను I forbore, I endured everything. అన్ని భరించుకుంటూ వచ్చానే.
I was bearing కానీ everything. ఎవ్వరికి చెప్పుకోలేదు అతను. But he could not go and tell his problems to ఆఖరికి anybody. భార్యలకు కూడా చెప్పలేదు మీ నాన్న ఇలా చేశాడు. Finally, he could not tell to his own wife that your father is. మంచోడమ్మా, See how good a person he is. He did not complain to any man. Yeah, it's true. నువ్వు It's true. నా మీద కోపడటానికి ఏమీ లేదు. You don't have any reason to shout at me or get angry at me. కానీ ఏముంది? But what is there? జెలసీ ఉంది అక్కడ. What do you జెలసీ find? ఉంటేనే ఇవి జరుగుద్ది. What was found in Laban? Jealousy was there, bitterness was there. Because of that character, he was doing like this. కదా, ఒక Jealousy. మనిషిలో ఈగో జెలసీ ఉందంటే అక్కడే గొడవలు ఉంటాయి. మనలో ఉండదు, వాళ్ళకు ఉంటాయి. Fights, disputes, quarrels will be found in a person who is having bitterness and jealousies. నోటితో దేవుడు అని అంటారు, With their mouth, with their lips, they say they're God. అవుట్ ఆఫ్ ది వేలు కూడా హెల్ప్ చేయగలుగుతారు. They ఆ can go on. కెపాసిటీ వాళ్ళకే ఉంటది. They have a capacity to present as if they are doing things out of the way. కానీ వారిలో జెలసీ ఉంటది, ఈగో ఉంటది. But they have jealousies and they have ego and pride. అందుకే ఇటువంటివి ఒక మనిషిలో ఈగో గాని, గర్వం గాని, అసూయత గాని ఉందంటే దేవుని ప్రేమకు, వాక్యానికి దూరం అయిపోతారు. అందుకనే వాక్యం పని చేయలేదు. If a person has ego, bitterness, and jealousies, the word of God will be far away from them. That's the reason the word will be ineffective in their lives and they cannot చెక్ remember the word. చేసుకోవాలి మీరు. Now you need to check. అంతే, ఒకరు ఆత్మీయంగా ఉంటున్నారంటే నేను అలా ఎదగాలి అని అనుకోవాలి, కానీ అదేంటి వీళ్ళకన్నా ముందు నేను వచ్చాను కదా అని అనుకోకూడదు. If somebody is growing spiritually, you should be happy for them and say, yes, I should be like them. But you should not say, I am senior to them. Look at this person. He's becoming like this. పెద్ద కుమారుడు తండ్రికి దగ్గరగానే ఉన్నాడు, The elder son was actually proximal to the కానీ father. చిన్న కుమారుడే పరలోకానికి మీకు విరోధంగా పాపం చేశానని చెప్పి దేవుడికి దగ్గరకు వచ్చి But కూర్చున్నాడు. the prodigal son was the one who boldly said, I have sinned against you and against heaven, against my father. And he confessed the same sin when he met the father. కదా, కానీ నీలో ఈగో, గర్వము ఉంటే నువ్వు దేవుడి ప్రేమకు, వాక్యానికి దూరంగానే ఉన్నావు. కన్ఫర్మ్ రాసేసుకో అక్కడ నువ్వు. And if you have ego and pride, you are far away from the word of God. Write it down. If you're far away from the word of God, you have ego and pride in you. శారీరకంగా దగ్గర ఉంటావు, హృదయపూర్వకంగా దేవుడికి దూరంగా ఉంటావు. Physically, you're very close to God, but spiritually, you're far away from the Lord. కదా, ఎదుటి వారి దగ్గర నుంచి సారీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తావు నువ్వు. You expect the other person to come and apologize to you. కదా, ఎదురు చూస్తూ ఉంటావు. సారీ చెప్పకపోతే ఎందుకు చెప్పలేదు, నువ్వు నాకు చెప్పాలి కదా అని టార్గెట్ చేస్తారు. మళ్ళీ దేవుడు వాక్యము. And you'll be offended if the other person doesn't come and apologize, and then you want that person to come and say, రిలీజ్ అవ్వట్లేదు. వారి లోపల ఉన్న క్యారెక్టర్ ని డిస్ప్లే చేసేసుకొని దేవుడి నామానికి దూషణ తెచ్చి యాకోబుని ఏ విధంగా నీచుడిగా చేశారో ఆ విధంగా నువ్వు నమ్మిన తండ్రిని చేస్తున్నావు అన్నది నువ్వు రియలైజ్ అవ్వట్లేదు. but you're not realizing that you have targeted Jacob, but you have unwantedly done all wrong things against a person, and you're actually doing this against God. అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? What does it mean? నువ్వే వెళ్ళి బోధిస్తావు అబద్ధం చెప్పకూడదని, నువ్వే వెళ్ళి వాళ్ళతో అబద్ధాలు చెప్పిస్తావు. You are the one who will go and preach, do not tell lies, and you are the one who will go and tell them, go and tell lies. కదా, ఇక్కడ చూడండి జెనసిస్ 31:1 and 2. ఆది కాండము 31వ అధ్యాయము మొదటి 2 వచనములు. లాబాను కుమారులు మన తండ్రికి కలిగినది యావత్తును యాకోబు తీసుకొని, అది చూసావా, మన తండ్రికి ఉన్నవన్నీ వాళ్ళు తీసేసుకున్నారు. యాకోబు తీసుకున్నాడా? లాబాను కుమారులు మన తండ్రికి కలిగినది యావత్తును యాకోబు తీసుకొని, మన తండ్రికి కలిగిన దాని వలన ఈ యావదాస్తి సంపాదించినని చెప్పుకొనిన మాటలు యాకోబు వినెను. అది మా వల్లనే ఇలా ఉన్నారు, మా వల్లనే ఇది కొనుక్కున్నారు, మా వలన, మీ వలన, దేవుడి వలన. They said because of us. ఎప్పుడు గుర్తు పెట్టుకో, మన వల్లనే అని ఎప్పుడు అనుకోవద్దు. Never ever brag yourself and say it's because of you that దేవుడి the person వలన is నువ్వు blessed. ఆశీర్వదించబడుతున్నావు. You are being blessed because of God. Amen. That's true, ఇది Lord. గుర్తు పెట్టుకోవాలి. Never forget this. నా వల్ల అన్నది ఎప్పుడు అనుకోకు. పిలిచి నిన్ను గొప్పగా నిలబెట్టుకుని ఆశీర్వదించిన తర్వాత నా వల్లే అని అంటున్నావు అని అంటే నువ్వు నమ్మిన తండ్రిని అందరి ముందు నీకు నువ్వే నీచంగా చూసేస్తున్నావు. తండ్రిని అయితే నాకు రావాల్సిన ఘనత ఏది? When you were like an orphan, when you were in a destitute, I called you when you were all alone and I blessed you and I gave you a good name and ensured you got a good position. But after that, because of your arrogance and pride, you say it's because of you that you got all that. ఈ And you're targeting మాటలు others. ఎవరు విన్నారు? You are actually dishonoring God the Father. యాకోబు విన్నాడు. సెకండ్ వర్స్, 2వ వచనం. మరియు అతడు లాబాను ముఖము చూచినప్పుడు అది నిన్న మొన్న ఉండినట్లు అతని ఎడల ఉండలేదు. And then అంతే.
ఎందుకంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయారు కదా. And Jacob began to notice a change in Laban's ఒక మనిషి attitude. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయాడు అనుకో, అదే అంటున్నా, ఈ రోజు చాలా మంచోళ్ళు, రేపు అమ్మో వీళ్ళు దుర్మార్గులు మనమే చెప్పేస్తూ ఉంటారు. Today you will say this person is too good, you are very happy, but the next day your opinion changes and your attitude towards the person changes. కదా. అలాగే యాకోబు ఆశీర్వదించబడకపోతే ప్రాబ్లం ఉండేది కాదు అక్కడ. If చూసారా, యాకోబు అక్కడ బ్లెస్ అవ్వలేదు అనుకో, Let's say Jacob was not blessed there. వాళ్ళకి జలసి ఉండదు కదా. అక్కడ బ్లెస్ అయ్యాడు కాబట్టి అక్కడ జలసి వచ్చింది. Jealousy came up because Jacob was blessed. అతడు ఆశీర్వదించబడుతున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు తట్టుకోలేకపోయారు. And they were not able to see the blessings coming upon Jacob's life. అపరాధము పాపము అన్నది ఒక మనిషి క్యారెక్టర్ లో ఉంటదండి. Trespasses and sin will be in a person's character. మూడోది వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ లో ఉంటుందండి. And then you can see it in their intentions. వాళ్ళు ఏ విధంగా తప్పులు చేశారో గుర్తుండదు, But they కానీ don't. ఎదుటి వారి మీద నిందలు వేసేస్తారు. దాని యొక్క ఫలము ఇందాక చెప్పాను కదా, జెనసిస్ 49 verse 5 to 6 verses అందులోకి వెళ్ళి కూర్చుంటారు. Genesis chapter 49 verses 5 and 6 verses, the character will be them. They are not able to see their fault, but in fact they find the fault in other people. Psalms 49 verse 16 to 20. Psalms 49 verses 16 to 20. కీర్తన 49వ అధ్యాయము 16 నుంచి 20 వచనములు. ఒకడు ధన సంపన్నుడైనప్పుడు వాని ఇంట ఘనత విస్తరించినప్పుడు భయపడకము. వాడు చనిపోవునప్పుడు ఏమియో కొనిపోడు, వాని ఘనత వాని వెంట దిగదు. నీకు నీవే మేలు చేసుకొంటివని మనుషులు నిన్ను స్తుతించినను నా ఆత్మీయ స్థితి, నేను ఫాస్టింగ్ చేయడం వలన, నేను ప్రేయర్ చేయడం వలన నా వలనే కుటుంబం ఉంది, నా వలనే నేనే ప్రేయర్ చేశాను, నేనే తెచ్చుకున్నాను, నేనే. If you applaud yourself for the other person's successes, like you're telling it's because of my prayer, their life changed, because of my helping, that person is blessed. If you brag about yourself, తన జీవిత కాలమున ఒకడు తన్ను పొగుడుకొనినను అతడు తన పితరుల తరమునకు తెరడవలెను. వారు మరి ఎన్నడను వెలుగు చూడరు. నన్ను మెచ్చుకుంటున్నారా వీరు? నన్ను మెచ్చుకోవట్లేదు. నువ్వు ఎప్పుడైనా అన్నావా, అబ్బా ఎంత కష్టపడి నువ్వు చేస్తున్నావు ఇవన్నీ? నన్ను ఎప్పుడన్నా ఎప్పుడు అనలే. నన్ను మెచ్చుకోలేదు. did you any time appreciate me? మెచ్చుకున్నారు, వీళ్ళు మెచ్చుకోలేదు. Did you at least talk good? పరీక్ష అది. You keep telling, did you ever talk good about me? Did you appreciate me? No, you have been appreciating others. Actually, it was a test for you. కావాలనే మెచ్చుకోరు. Yes, intentionally you will not be appreciated. You will be totally put ఎందుకు down. మెచ్చుకోవాలి? Why should you be appreciated? వాక్యం అంటుంది, నువ్వు ఈ మాట నేను వినాలా, నా మాట మీరు వినాలా అని అడుగుతుంది The word of God is saying, should I listen to you or should you listen to the word of God? కదా. నువ్వు అడిగితే నేను మెచ్చుకోవాలా, నాకు నేనుగా మెచ్చుకోవాలా? నేను Should you be appreciated or spontaneously, or should you force yourself to be నాకు నేనుగా appreciated? మెచ్చుకుంటేనే పరలోకంలో నీ పేరు రాయబడుతుంది. If I appreciate you, only then your names will be written in the heaven. ఒకరు ఆశీర్వదించబడితే భయపడకు, అలా నేను ఉండాలి, నాకు కూడా దేవుడు హెల్ప్ చేయాలి, ఆ విధంగా నేను మార్చుకోవాలని నీకు ఉండాలి. కానీ నీకు అసూయత జలసి ఉందంటే డేంజర్. Don't be dismayed when somebody is becoming rich or prosperous. If you think like that, means it is dangerous to you. In fact, you should say, Lord, you are the one who can bless me. కదా. Genesis 4:5. Genesis chapter 4 verse 5. ఆదికాండము 4వ అధ్యాయము 5వ వచనం. కయ్యూనును అతని అర్పణను ఆయన లక్ష్య పెట్టలేదు, కాబట్టి కయ్యూనుకు మిక్కిలి కోపము వచ్చి అతడు తన ముఖము చిన్నబుచ్చుకొనగా. అంతే, కయ్యూను అర్పణ రిసీవ్ చేసుకోలేదు, అలక్ష్యము చేశాను, లక్ష్య పెట్టలేదు. God did not accept Cain and his gift. అప్పుడు నీలో మార్పు రావాలి, గాని కోపం ఎందుకు వచ్చింది? Actually, there has to be a transformation and repentance, but why were you angry? మిగతా వారిని అంగీకరించారంటే వారి జీవితంలో ఏం జరిగింది, వాళ్ళు ఏ విధంగా మార్చుకున్నారు, ఏ విధంగా విధేయత చూపించారు, ఏ విధంగా వాళ్ళని ప్రెజెంట్ చేసుకున్నారు, వాళ్ళ ఆత్మీయ స్థితి ఏంటనేది నువ్వు తెలుసుకోవాలి. If other person is accepted, you need to go and find out what are the reasons that the person has done that God has blessed them, and you need to change accordingly. ఇలా కదా ఆలోచించాలి. This is how you have to think. నువ్వు ఈ విధంగా ఆలోచించలేదంటే కయ్యనికి సంబంధించిన వాళ్ళు అయిపోతున్నావు. But if you don't think likewise, then you are becoming like Cain. ఈ విధంగా ఆత్మీయ స్థితికి నువ్వు రావాలి. You have to come to this kind of spiritual status. అంతేగాని జలసి పెట్టుకుని ఏం చేయగలుగుతావు, కోపం పెట్టుకుని ఏం చేయగలుగుతావు? What will you do with your jealousies and what will you do with your anger? కయ్యనే కదా. But then you're Cain. Deuteronomy 28 verse 58. Deuteronomy 28 verse 58. ద్వితీయోపదేశ కాండము 28వ అధ్యాయము 58వ వచనము.
నీవు జాగ్రత్త పడి ఉమ్, ఈ గ్రంథంలో వ్రాయబడిన ఈ ధర్మశాస్త్ర వాక్యముల అన్నిటినీ అనుసరించి గైకొనుచు నువ్వు జాగ్రత్త పడి ఈ గ్రంథంలో రాయబడిన ఈ ధర్మశాస్త్ర వాక్యములన్నిటినీ అనుసరించి ప్రవర్తించు అనుసరించి ప్రవర్తించు అనుసరించి ప్రవర్తించు అనుసరించి మాట్లాడు. నీ దేవుడైన యెహోవా అను ఆ మహిమగల భీకరమైన నా నామమునకు భయపడని ఎడల, అంటే నువ్వు నేర్చుకుని దేవుడికి భయపడాలి. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. నువ్వు నేర్చుకోవాలి, భయపడాలి, దేవుడికి భయపడాలి. దేవుడికి ఎందుకు భయపడాలి? You need- దేవుడికి ఎందుకు భయపడాలి? ఆయనకి కోపం రాకుండా నేను ఉండాలి అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు అంటే నువ్వు దేవుడికి భయపడతావు. the first thing is you have to learn and then have the fear of God. Why should you fear of God? So that you will not do something which is wrong. కదా, ఒకవేళ నువ్వు భయపడకపోతే What if you are not afraid, if you don't have the fear of God? కదా, నువ్వు నేర్చేసుకుంటావు. ఇందాక చెప్పాను కదా, I told you, you will learn. జోబ్ 5th చాప్టర్ లో 19th verse లో ఉన్నవన్నీ నేర్చుకున్నారు, కానీ చివరికి ప్రవర్తన అంతా ఎట్లా ఉంది? Proverbs 6th చాప్టర్ లో ఉన్నట్టుగా ఉంది. You learn whatever is there in Job chapter 5, but your behavior is whatever is mentioned in Proverbs chapter 6. నువ్వు జాగ్రత్తగా వాక్యం విన్నావు కానీ అనుసరించలేదు, దేవుడికి భయపడలేదు. You heard the word of God, but you do not live accordingly and you do not have the fear of అది God. లేనప్పుడు ఏమవుతుంది? What will happen if you're not నెక్స్ట్ careful? వర్స్ 59వ వచనం. యెహోవా నీకును నీ సంతతికిని ఆశ్చర్యమైన తెగుళ్లను కలుగజేయును. అవి దీర్ఘకాలముండు గొప్ప తెగుళ్లను చెడ్డ రోగములయుండును. అవి అందుకునే రకరకాల రోగాలు రిలీజ్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు. That's the reason different kind of weird diseases and sicknesses are released. అంతే. కానీ ఎవరు విధేయత కలిగి ఉంటారో, ఇశ్రాయేల్ యొక్క ఆ ద్వార బంధము మీద ఏ విధంగా ఆ రక్తము రాయబడి ఉందో ఆ విధంగా మీ కుటుంబ కాపుదల్లో ఉంటాయి. But who is careful and who is obedient, like whatever has happened to the Israelites' doorpost, the blood of the lamb was put on the doorpost, నెక్స్ట్ so will there be the protection upon you. 60వ వచనం, verse 60. నీవు భయపడిన ఐగుప్తు క్షయ వ్యాధుల అన్నిటినీ ఆయన నీ మీదకి తెప్పించును. అవి నిన్ను వెంటాడును. అది వెంటాడును. కానీ మనం ఏమంటున్నాం? తప్పులు చేసుకొని ఈ విధంగా అన్ని మనం వెంటాడుతున్నప్పుడు నేను ఏం చేశానన్నప్పుడు నువ్వేం చేసావు అందరూ చెప్పగలుగుతున్నారు. When you're asking why these things are coming upon me, means when you ask what did I do, people are able to tell loads of things that you have done. కదా. నెక్స్ట్ వర్స్ verse 61, 61వ వచనం. మరియు నీవు నశించు వరకు ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథంలో వ్రాయబడిన ప్రతి రోగమును ప్రతి తెగులును ఆయన నీకు కలుగజేయును. నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదు గనుక ఆకాశ నక్షత్రముల వలె విస్తారములైన మీరు లెక్కకు తక్కువై కొద్ది మంది మిగిలియుందురు. ఇందాక ఏమన్నారు యాకోబు? యాకోబు ఏమన్నాడు? What did Jacob say? We are very few in number, he said to his మా children. జనసంఖ్య కొంచెమే. జనసంఖ్య కొద్దే ఉంది, He was వాళ్ళు వచ్చి చంపేస్తా ఏంటి సంగతులు అని అన్నాడు. Jacob was telling to Simeon and Levi, we are very few in number. What if these people come and attack us? నెక్స్ట్ వర్స్ verse 63. కాబట్టి మీకు మేలు చేయు మిమ్మును విస్తరింపు చేయుటకు. ఇది మెయిన్ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం. And remember this verse very importantly. కాబట్టి మీకు మేలు చేయుచు మిమ్మును విస్తరింపు చేయుటకు మీ దేవుడైన యెహోవా మీ యందు ఎట్లు సంతోషించును. నీకు ఏదైనా చేయడానికి నాకు సంతోషం ఉండాలి, చాలా సంతోషం. వీళ్ళకి చెయ్యాలి, వీళ్ళని బాగు చేయాలి, వాళ్ళని నిలబెట్టుకోవాలి, వాళ్ళకి స్వస్థతనివ్వాలి, అన్ని సమస్యల నుండి బయటకు తేవాలనే సంతోషము నీకు కాదు, దేవుడికి ఉండాలి నీ మీద. The Lord should rejoice to do something good for you, and that's possible only when you obey and you show your willingness. మీ దేవుడైన యెహోవా మీ యందు ఎట్లు సంతోషించును. ఎలా సంతోషిస్తారో అట్లు అలానే మిమ్మును నశింపజేయుటకును మిమ్మును సంహరించుటకును యెహోవా సంతోషించును గనుక నీవు స్వాధీనపరుచుకున్నట్టుకు ప్రవేశించుచున్న దేశంలో నుండి పెళ్లికింపబడుదువు. ఇది చివరి దినాల్లో జరిగింది. అందుకనే యాకోబు యొక్క కొడుకు షిమ్యోను ఈ చివరి దినాల్లో పడి ఉండిపోయాడు. And this is what is mentioned. When Lord wants to rejoice to do good, Lord will rejoice to do something wrong also to you. And that's what happened with Simeon in the end days, even now. ఇక్కడ లాబాను కుమారులు అసూయపడ్డారు. Laban and his children were having bitterness and jealousies towards తన Jacob. తండ్రి ఆస్తిని బట్టి యాకోబు సంపాదించాడని యాకోబు మీదే కుట్ర పన్నేశారు ఇక్కడ And వీళ్ళు. they were blaming Jacob and they were telling to Laban that they were robbing the father's property. ఇక్కడ ఆశీర్వదించేది దేవుడు అన్నది వాడు ఫెయిల్ అయిపోయారు అక్కడ They forgot to recognize that it was God who was blessing Jacob. కదా.
యాకోబుకి 2 మేకలు ఇస్తే 4 మేకలుగా దేవుడు ఆశీర్వదించారు When Jacob was given 2 goats or 2 lambs, God made it multiply. కదా. అతనికి దేవుడు 4 ఇచ్చిన తర్వాత అందులో నుంచి 2 తీసుకెళ్లి వెంటనే ఇచ్చేసేవాడు. ఇదిగో మీరు నాకు ఇది ఇచ్చారు కదా అని తిరిగి ఇచ్చేసేవాడు. And the moment Jacob had 4, he gave back those 2 which he had taken initially, and he said, "This is what I've taken from you, keep it back." అందులోనే ఆశీర్వదించబడుతున్నారు అన్నది కోపం ఉంది. And they were jealous that Jacob's prosperity was more than theirs. అటువంటి స్వభావం ఉన్న వాళ్ళు లాభాన్తోనే సమానం. And people who are jealous of other people's growth is equal to ఎందుకంటే Laban. జలసి ఎందుకు? నువ్వు మంచి చేస్తే అందరూ నేను ప్రేమిస్తారు. నువ్వు చెడు చేసి నువ్వు జలసి పడి ఈగోతో ఉండి మిగతా వాళ్ళు ప్రేమించాలంటే నువ్వు బలవంతంగా ఎవరిని ప్రేమించగలుగుతావు? ప్రేమించుకోమని చెప్పగలుగుతావు నువ్వు. Why jealousies? Why bitterness and all? If you are workers of doing good, who will do harm to you? In fact, you should focus on this. కదా. కాబట్టి యాకోబు ఏ విధంగా తన పిల్లల్ని షిమ్యోనును లేవికి ఏ విధమైన పనిష్మెంట్ ఇచ్చారు అన్నది మీరు చూసారు. You saw how God gave punishment to Simeon and Levi and how Jacob pronounced a verdict. యాకోబులో అందరితోనూ సమాధానపడే జీవితం ఉండటం మీరు చూసారు. And you also saw Jacob had an intention to reconcile with all the people who are hostile. యాకోబు 20 సంవత్సరాలు అక్కడ ఉండి ఆ బాధ దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తూ కోపం వచ్చినా కూడా కంట్రోల్ చేసుకుని ఉన్నాడు. Jacob was like a slave 20 years over there serving Laban and his family, and though he was angry, he was able to control his anger. He did not display, did not complain to anyone. అతనిలో దేవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళినా And ఆశీర్వదించబడ్డాడు. since God was there in Jacob's life, he was blessed immensely. షలోమ్. అలాగే